اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس۔ اچھا جی، تو کون پڑھے گا آگے کہ میں خود ہی پڑھ لوں؟ میں نے کلاس میں میسج نہیں کیا، مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹ جب تک میسج نہ کرو ان کو یہی ہوتا ہے کلاس نہیں ہونی۔ بھئی اب تھوڑا ٹرینڈ ہو جاؤ نا، ضروری ہے کہ ابھی میں جا کے میسج کروں؟ پتہ ہے آپ کو سنڈے کو کلاس ہوتی ہے۔ شہناز آپ پڑھنا شروع کریں۔ چلیے میں خود ہی پڑھتی ہوں پھر۔ فروزہ نے بھی لسنر لگایا۔ فروزہ کیوں لسنر لگایا آج؟ پڑھنے کا ارادہ نہیں؟ ہٹا دیا، ابھی ہٹا دیا، لگا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پتہ صحیح نہیں صحیح، میرا کیوں ہوتا نہیں ہے نا۔ ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ہی پڑھنا شروع کریں۔ میں پڑھنا شروع کروں؟ جی ہاں کریں۔ جی، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ فعل ماضی پر حرف قد کے داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید اور فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یا ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دو معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں فعل ماضی پہ جب بھی قد لگاتے ہیں، جیسے فعل جو ہمارا جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس پہ انا وغیرہ لگاتے ہیں نا، تاکید آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ فعل ماضی کے اوپر انا وغیرہ نہیں لگتا بلکہ کیا لگتا ہے؟ قد لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قد جو ہوتا ہے یہ اس میں ایک تو تاکید پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور فی الواقع ہونے کا مفہوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی یہ بات 100% ہوئی ہے نا؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، 100% ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو چکی ہے، میں نے دودھ پی لیا ہے، میں نے چائے پی لی ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے، تو اس میں آپ کیا لگائیں گے؟ قد لگائیں گے۔ دوسرا جو معنی ہے تاکید کے ساتھ، اور تاکید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انا لگاتے ہیں تو اس میں بھی تاکید کے ساتھ ساتھ فی الواقع ہونے کا معنی پیدا ہوتا ہے، یہ کام ہو چکا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو معنی پیدا ہوتا ہے، ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کام ابھی ابھی ہوا ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی، ماضی قریب کا معنی پیدا ہوتا ہے کا ترجمہ کریں گے۔ دودھ پی لیا ہے، حالانکہ پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں ہم، ماضی پڑھ رہے ہیں، لیکن میننگ جو ہوتا ہے وہ کس میں آتا ہے؟ ماضی قریب کا معنی آتا ہے، صحیح ہے۔ اس میں تھا ہوتا ہے نا، کانا میں تھا ہوتا ہے، ہاں دودھ جب کانا وغیرہ لگے گا تو پھر تھا ہو جائے گا۔ کانا جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو تھا کا معنی دیتا ہے ماضی پہ آ کے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو جیسے یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں نا، جو جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہے تو ان میں تو تھا نہیں لگا سکتے نا، ہے نا، ان میں لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تھا لگا سکتے ہیں کہ وہ پہلے تھے اور اب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ استمراری کا ایک اس کا کانسیپٹ ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ نہیں استمراری کا نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے وہ یعنی یونیورسل ٹروتھ جو ہوتا ہے نا، یعنی جو کام ہمیشہ، یعنی وہ ہے اور تھا اور تینوں معنی آ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کو ماضی میں تینوں معنی کور کرنے ہیں تو پھر اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع پہ قد آ جاتا ہے، پھر آپ ماضی کے ساتھ پہ قد بھی لگا۔ قد آتی ہے۔ اچھا، صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ مضارع پہ قد آتا ہے، مضارع پہ بھی آتا ہے لیکن وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ابھی میں ماضی کی بات کر رہی ہوں کہ ماضی پہ جب قد آتا ہے نا تو اس میں یعنی یہ کام ابھی اب ہوا ہے، میں نے چائے پی لی ہے، میں نے دودھ پی لیا، ابھی یہ پاسٹ ٹینس تو نہیں ہے نا، اس کو سامنے رکھیں ذرا اس بات کو، اس میں تھا کا مفہوم تو نہیں ہے نا، یعنی یہ نہیں، کام ابھی ابھی ہوا ہے، اور دوسرا اس میں تاکید بھی ہے، یعنی وہ ہو چکا ہے، فی الواقع وہ ہو چکا ہے، یعنی واقعی ہو چکا ہے، فی الواقع کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہو چکا ہے، انڈیڈ، بے شک بے شک، تو یہ والا معنی ہے۔
پھر کانا وغیرہ جب لگتے ہیں تو وہ پھر کانا میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہے کا معنی آتا ہے، کبھی تھا کا معنی آتا ہے. حامد بیمار تھا، وہ بھی کانا سے ہی معنی آ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ غفور الرحیم تھے کانا لگا کے. کان اللہ علیما حکیمہ. ہاں تو ہے اس میں آئے گا بالکل. ہاں تو اس میں پھر کیا ہوگا، اللہ وہ جو ہے وہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں آپ تھا کا معنی نہیں لگا سکتے کانا لگا کے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ ہے نا کہ قد سمی اللہ لمن حمیدہ، روز نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. سمیع ماضی ہے، قد آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے سن لیا تھا، یہ نہیں نہیں کہتے سن نا. لی ہے. ہاں سن لی سن ماضی لیا قریب ہے، میں. سن ہاں جی لیا سن ہے، لی. سن لیا ہے اس بندے کو جس نے اس کی تعریف کی ہے نا. جی کتنا پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم نے دعا پڑھی ہے، جو بھی ہم نے تلاوت کی ہے، جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے وہ اللہ نے سن لیا. قد سمیع اللہ لمن حمدہ. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نہیں کرتے غور. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ماضی قریب کے معنی میں تو کانا سے دونوں معنی آتے ہیں، لیکن قد سے کیا آتا ہے، وہ ماضی قریب کا معنی آتا ہے، اس میں بھی ہے کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں کل قد پڑھیں. قد علم کل اناس مشربہم. اب اس جملے کو ذرا سا مجھے انالیسس کر کے بتا دیں کیسے ہے یہ. قد تو آپ کو پہلے تاکید کے لیے آ رہا ہے. حرف تحقیق ہے، علم فعل ماضی ہے، کلو اناس جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور مشربہم اس کا مفعول ہے. ہاں اب یہ کیوں فاعل ہے، یہ کیوں مفعول ہے، یہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. مضاف کی حرکت کو گردانا جاتا ہے، اس کو نہیں گردانا جاتا. ہاں ٹھیک جی ہے. صرف مضاف کی حرکت اگر پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو وہ مفعول اور فاعل بن جاتے ہیں. بالکل. اچھا اس کے بعد اگلا کیا ہے، قد حبط عملہ. قد وہی فعل حرف تحقیق ہے، اور حبط فعل ماضی ہے، عملہ یہ وہ ہے فاعل فائل ہے. فائل ہے، مرکب اضافی بن گیا تو پورا فائل ہو گیا. ٹھیک ہے. جی فائل تو یہ ہے لیکن یہ مضاف الیہ ہے، تو دونوں کو ملا کے ہی ہم دیسی طریقے سے دونوں کو ہی فائل بنا دیتے. اب دیکھیں قد سمیع اللہ بھی آ گیا آپ کا. سورہ مجادلہ کی آیت آ گئی. میں نے تو نماز والی بتائی تھی نا. سورہ مجادلہ میں بھی آتا ہے. کون سا پارہ ہے یہ جو شروع ہوتا ہے قد سمیع اللہ سے؟ قد سمیع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. کون سا 19 پارہ شروع ہوتا ہے؟ نہیں 28. 20. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ ان دونوں میں مجھے ہمیشہ وہ تھوڑا فرق لگ جاتا ہے 19 اور اس میں. اچھا تبھی میں کہہ رہی تھی 19 تو بہت ارلی آتا ہے اور یہ سورہ تو بہت دیر سے آتی ہے. اچھا کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مزید تاکید. پہلے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. اچھا جب اسم میں ہم تاکید پیدا کرتے تھے مزید تاکید تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اس میں ہم مزید تاکید پیدا کرتے ہیں تو انا کے ساتھ لا بھی وہ مزال لام داخل کرتے ہاں ہیں جی جو پہلے لام الابتدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں انا کے آنے سے ڈبل تاکید ہونے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، لام مزال مزالقہ یا لام تاکید بن جاتا ہے. جی وہ خبر پہ آتا ہے، جو بھی بعد میں آ جائے اس پہ آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر پہ ہی آئے. ٹھیک ہے نا. جی تو وہ جو بھی چیز مبتدا بعد میں آئے گا تو اس پہ آ جائے گا. یہ ڈیفینیٹلی اس کو یاد رکھیں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ خبر پہ آتا ہے. اگر مبتدا آخر میں تو پھر کس پہ لاؤ گے؟ اگر آپ کی جار مجرور خبر بن رہی ہے اور مبتدا آخر میں آ رہا ہے تو اس پہ نہیں لگاؤ گے. لام کو تو لگانا ہے ڈبل تاکید کے لیے. تو پھر وہ مبتدا نکرا ہوتا ہے اس پہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کو مثالیں مل جائیں گی اگر ہم نے پڑھی ہیں بلکہ مثالیں جب اس میں تاکید ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ ہم نے ساری مثالیں مبتدا والی بھی پڑھی. اچھا اسی کے بعد ان فی خلق السماوات والارض آگے کیا آتا ہے، یہ آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی لام آ گیا. والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لآیت اولی الالباب لام کس پہ آ رہا ہے، مبتدا پہ آ رہا ہے. ہاں لآیت جو ہے یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے، اس کے اوپر لام آ رہا ہے کیونکہ ان اچھا فی خلق السماوات والارض یہ پورا مرکب جاری بن کے خبر بن رہا ہے پورے کا پورا. بہت بہترین جزاک اللہ خیر ماشاء اور اللہ. یہ ہمیں اس وقت لازم یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر وضو کے پڑھتے تھے، اٹھتے ہی پڑھتے تھے. اس وقت اٹھتے تھے ربنا تہجد ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
تو یہ جو بن- یہ والی سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس کو تو زبانی یاد کرنی. جی اور الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ اللہ کا ہی فرمان ہے کہ جو ان آیات پہ غور نہیں کرتا ارلی مارننگ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اتنی ہوں سخت تاکید ہے ان آیات کو پڑھنے کی، لیکن ہم لوگوں کو نہ ہم تک صحیح حدیث پہنچتی ہیں، نہ ہمیں آئیں بھی تو ہمیں یاد نہیں رہتی. تو ان کو لازم اللہ کی آیات پہ صبح صبح اٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے. ایمان بڑھتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے اندھیرے میں سے ایک دم روشنی نکلتی، کیسے یعنی ایک دم سے مطلب سلولی سارے پروسیس چل رہے ہیں نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. زمین حرکت کر رہی ہے لیکن آپ آرام سے رہ رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، درخت بھی لگا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، شادیاں بیاہ تدفین کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے نا کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے، اور ہم کیا ہے، تو ان پہ غور کرنا ہے. ہم سبحان ایسی اللہ. آنکھیں بند کر کے ہاں بھائی ٹھیک ہے، کبھی نہیں سوچا کہ زمین ہمارے نیچے حرکت کر رہی ہے، اور جب تھوڑی سی اس کی حرکت تیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بلڈنگیں دڑم، بالکل. ہمارے اتنے مہنگے مہنگے گھر ختم، تھوڑا سا بارش ہی زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی کائنات پہ غور کرنا ہے، یہ 80 سال کی بات، 1 منٹ کا اللہ تعالیٰ کی اس پہ غور قدرت پہ غور کرنا. اپنی باڈی میں غور کرے، ہمارا ہارٹ کیسے، ہماری باقی چیزیں، ہم کھانا اندر ڈال دیتے ہیں، علم غلم کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، اگر باہر نہ آئے تو سبحان کیا ہو. اللہ. تو ایک ایک چیز پہ آنکھیں کیسے، کتنے کیمرے اندر لگے ہوئے ہیں. جب آئی سائٹ ویک ہو جاتی تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. کانوں میں کوئی پرابلم ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کاٹن برڈ ہی اندر رہ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو کتنے واقعی. مسئلے ہو جاتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ان پہ غور کریں، ایک ایک چیز پہ، کھانے پہ ٹیبل پہ بیٹھے تو سامنے دیکھیں کیا کیا ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کس نے پیدا کیا. اگر یہ کتنے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم نقص نکالتے ہیں، اچھے بھلے کھانے میں ہم نقص نکال کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تو معاف کر. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح صبح یہ آیات لازم پڑھو. ہم تو اسے بے دل پہ پڑھ لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہے نا یہ تو ہاں بعض دفعہ نا جو آپ کا پنچسورتا ہوتا ہے نا، پنچسورتے تمہارے پاس ہر پاکستانی گھر میں ہوتے ہیں، پنچ سورہ جسے کہتے ہیں. تو اس ہاں کے اندر یہ کچھ سورات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شروع میں سائڈ میں لکھی ہوتی ہیں یہ. پھر منزل ایک کتاب آتی ہے، اس میں یہ لازم لکھی ہوتی ہیں. تو ان کو نا بالکل. زبانی یاد کرنے اتنی آسان آیات ہے یہ. ہاں بس یہی سمجھ کے پڑھو تو بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے. ہاں سورہ آل اس کی عمران کے آخری شروع میں آیات مجھے صرف ایک ہی آیت یاد تھی، وہ جو ہے نا ربنا ما خلقت هذا. تو جب باطلا میری رات کو سبحان. آنکھ کھلتی تھی میں ونڈو میں ہوتی تھی اور میں باہر یہی آیت پڑھ رہی ہوتی. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر توفیق دی اس آیت کی وجہ سے، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، کس فقنا. طرح بڑی ایک تو عمر آپ میں. اپنے گناہوں کا معافی بھی مانگ رہے ہیں. ہاں استغفار کتنی بڑی نعمت ہے نا، واقعی. آپ کی نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے اور مزید نعمتیں دیتا ہے استغفار. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ لینا چاہیے. صرف گرامر جو ہے نا وہ تو ہمارا قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کو تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. میں تو کہتی ہوں نئی نسلوں کی گھٹی میں ڈالو، ان کو گھٹی میں دو گرامر. یعنی خود کو آئے گی، ماں پڑھی ہوئی ہوگی گرامر عربی تو وہ خود بخود اس سے بھی سیکھیں گے، ماں سے بھی پیدائشی طور پہ سیکھ کے آئیں گے. کاش ہم نے بھی بہت جلدی پڑھا ہوتا. اب تو روز ہاں یہی ہوتا لیکن اٹس نیور ہے ٹو ابھی. لیٹ. پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر تو اگر جی ہم نے پڑھا ہوتا تو ہر بندہ اسکالر ہوتا نا. ہاں تو وہ جو ٹھیک ہے. اسکالرز ہیں انہوں بیچاروں نے بھی کچھ کھانا ہے نا، انہوں نے بھی تو زندگی چلانی ہے نا گاڑی. صحیح تو میں بات. یہی سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، صحیح ٹائم پہ ہوتا ہے. ہاں تو بعض مائنڈ جو اس وقت کر رہی ہیں وہ کتنی اسٹرگل کر رہی ہیں نا، جی جو جی بچوں سے بچپن سے ہی کر رہی ہیں، یا ینگ ایج میں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہیں اور گرامر بھی پڑھ رہی ہیں. وہ بیچاریوں کے ٹیسٹ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں، ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نکالنا نہیں، ہمیں نکالنا نہیں، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. تو گرامر ہے ہی ایسی چیز انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا اپنا رکھیں نا تو یہ بہت بالکل. اچھی چیز ہے. اور پھر دیکھیں ابھی یہ قرآن کی آیات ہی ہیں نا جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہوں. لقد خلقنا الانسان فی بالکل احسن فی احسن تقویم. تقویم. ایسے آیات ہمیں کبھی سمجھ آئی تھی؟ اب جب بالکل یہ بھی 2 دفعہ لگ جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، لقد لگا ہوا ہے، اس کا مطلب نہیں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہے ہیں. اتنی تاکید آ جاتی ہے. اور قسم بھی کون کھا رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ قسم کھائے تو وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ہم یقین نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں
تو اس لام کو لام واقع علی قسم کہتے ہیں. ہاں یہ جو لام ہوتا ہے نا اس کو ہاں لام القسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لام اور اس کے قسم. پیچھے کیوں لام القسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اقسم فعل معذوف ہوتا ہے. اچھا اچھا جزاک اللہ خیر. یعنی جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقسم لقد خلقنا الانسان فی احسن، میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک، اب اس میں ڈبل تاکید ہے، بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں. اپنی ساخت پہ غور کریں، ایک ایک چیز پہ غور کریں. ناخون چلا جائے نا تو کیسے وہ، پچھلے دن میری انگلی کا ناخون جو تھا نا وہ گیراج میں نے بتایا تھا انگلی آ گئی تھی میری، کتنی میں نے تکلیف کاٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا فریش پنک ونک مجھے ناخون دیا اللہ تعالیٰ نے. اور میرا وہ والا ناخون میرا اترا نہیں جب تک میرا نیا نیچے سے بنا نہیں، سالڈ آیا نہیں. جب تک نیچے جگہ کچی تھی اور پیچھے سے تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا، تب تک اللہ تعالیٰ نے اوپر والے کو سلامت رکھا. اور پھر جب لاسٹ ڈے تھا تو وہ خود ہی اتر گیا. سبحان اور اللہ. میں نے دیکھا نیچے میرا اتنا سخت سخت پنک پنک ناخون تھا. تو یہ ہم خود نہیں بنا سکتے. جن کے بال چلے جاتے ہیں ان سے پوچھیں، شکل ہی بگڑ جاتی ہے ان کی. لیکن جب نعمت ہوتی ہے تو نہ ہم کیئر کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، نہ سونگنے کی حص ہے، ذائقہ زبان پہ اگر نہ آئے کھانے کا. کووڈ جب ہوا تھا لوگوں کو کھانے کا ذائقہ نہیں آ رہا تھا. ابھی اللہ بھی کا جب کچھ بھی ہوتا ہے نا کبھی کان سب سے بند ہو پہلے وہ ہاں کھانے کا کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ماما، کوئی کھانے کا ہاں ٹیسٹ نہیں آ رہا، پانی کا ذائقہ نہیں آتا، زبان جو ہوتی ہے نا کڑوی ہو جاتی. تو وہ ساری چیزیں چلتے. تو جب ہمارے پاس یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم یاد ہی نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. تو ان کو نا کیونکہ بچپن سے نہیں سکھایا گیا تو ہم بھول جاتے ہیں. لیکن بچوں میں ڈالیں، پوتے پوتیوں میں ڈالیں، ان میں ڈالیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جارہ ہے. کسی کو آپ ایک آیت سکھا دیتے ہیں وہ آپ کے لیے، ایک دعا سکھا دیتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. وہ بندہ پڑھتا ہے، آپ کو بھی اجر ملتا رہتا ہے. تو علم کی تو بہت فضیلت ہے، سکھانے کی، سیکھنے کی. تو آپ کو سمجھ آیا لقد خلقنا فعل ماضی ہے، فاعل جو ہے وہ فاعل کیا ہے؟ نحن. نحنو فاعل ہے، ٹھیک ہے، نا فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور نا تب فاعل ہوتا ہے جب پہلے سکون ہو. اگر سکون نہ ہو تو یہ فاعل نہیں ہوتا. اور لاسٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ اگر ضمیر سے پہلے سکون آ جائے تو وہ چھٹے سیغے کے بعد کا سیغہ ہوتا ہے، بالکل اس سے پہلے پہلے کا نہیں ہوتا. چھٹا سیغہ جو ہوتا ہے نا نون نسواں والا، اس کے بعد سے خلقنا، اس کے بعد شروع ہوتا ہے. پھر سب پہ کیا ہے آپ کی، اور آپ رولر کوسٹر پہ چڑھ جاتے ہیں، اتنی جلدی گردان ختم ہوتی ہے آپ کی. اس سے پہلے پہلے تھوڑا تھوڑا آپ کو کانشیس رہنا پڑتا ہے. خلقا خلقا خلقو خلقت خلقا تا خلقتا. ابھی دیکھیں یہاں تک آپ کا پیچھے زبر 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 آ رہا ہے، لیکن اب آپ کا سکون آ گیا، خلقنا، ٹھیک ہے. پھر ہاں تو پھر اس میں رفع علت بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. وہ پھر کیسے ان کو ہم ان کا علاج کرتے ہیں. جب بیچ میں روٹ ورڈ میں حرف علت آ جاتا ہے تو پھر ہم فعل کو کیسے صحیح کرتے ہیں، کیسے اس کا علاج کرتے ہیں، ہے نا. بالکل. جی ہر جی بیمار کا علاج تو ہوتا ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہی. اس کے حرف بعد لقد خلقنا الانسان، تو پیدا کیا ہم نے کس کو؟ انسان کو. انسان پہ خود بخود زبر آ گئی، جی ٹھیک ہے نا. مفعول ہے. ہاں کیونکہ مفعول ہے. اور فی احسن کس میں پیدا کیا؟ بہترین تقویم میں پیدا کیا. تقویم کیسے بنا ہوا ہے بتائیں ذرا آپ. تو قوام یقوم سے ایک منٹ تک کون سا باب ہے؟ تقویم یہ ماضی مضارع کیا ہے؟ یہ تو اسم ہے نا. ہاں اس میں تنوین، یہ اسم مجرور ہے نا، مضاف الیہ کے طور سے. تقویم، تقویم، تفعیل. ہاں تفعیل. اب باب پہ چلے جائیں، باب یہ تفعیل صحیح ہے نا. ماضی مضارع پہ چلی جائیں. قوام یقوم سے نہیں ہے یہ. ہاں اس سے نہیں ہے نا، تو پھر کس سے ہے یہ؟ پھر مصدر یعنی اگر قوام آپ کو تا پہ زبر نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کون سے ابواب میں سے، یا تو ثلاثی مجرد میں سے ہے، یا پھر وہ ان 3 ابواب میں سے نہیں ہے جن پہ پیش آتی ہے نا. جی وہ 3 میں سے میں تقویم کیونکہ ان کے ماضی میں تو قوامہ تو کبھی آپ نے سنا ہی نا. نہیں. ہاں تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل کاما یقوم، کاما یقوم، تقوم
اور پھر اس سے آپ کا مصدر تقویم بنا ہوا ہے. تقویم. تو تو یہ یہ جو ہاں صلاح سے مجرد سے ہے. تو یہ ہاں ثلاثی مجرد سے کیونکہ اور تو کسی سے بن ہی نہیں سکتا نا، اور تو کسی سے بن نہیں سکتا، کیونکہ اس ماضی میں صرف 3 لیٹر ہیں، وہ کاما یا قوموں میں ہی آتے ہیں. اگر آپ اقوام میں بنائیں گی نا تو اقوام میں سے کیا وہ باب فعال کا ہو جاتا ہے، بہت اس سے بھی ضعیف نہیں آپ. بنے گا. تو یہ آپ کا مضاف ہے اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. جب آپ کا فعلو آتا ہے نا مضاف بن کے آگے مضاف، تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. بہترین بہترین یعنی تھوڑی بہت نہیں، بہترین تخلیق میں پیدا کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سپرلیٹو ڈگری ہے. من کے ساتھ جب آئے گا تو پھر کمپیریٹو ڈگری ہوتی ہے. یہ سب پڑا ہوا ہے، صرف ڈویژن ہے یہاں پہ. تو اب آپ کیا ہے، فی کے ساتھ یہ مل کے مرکب اضافی پورا مضاف وہ مرکب جاری بن جائے گا. اور مرکب جاری بن کے پھر آپ کو پتہ ہے یہ کیا بنتے ہیں، جار مجرور. جی بالکل. جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. یہ تمہیں یہ آپ کو پتہ ہے. جی کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. جی بالکل. ہم، وہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور وہ ساری. تو یہ ان کے حروف. متعلق اس لیے ہاں کبھی یہ صفت بن جاتا ہے نا. جی جی. نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو صفت بن جاتا ہے. اور اس کے معرفہ کے بعد جار مجرور بن جائے تو پھر حال میں حال یا بن. انسان کا حال ہے نا، الانسان کا حال ہے ابھی. تو اب جی معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے نا. ہاں یہ حال یہ کے طور. انسان کی حالت بتائی جا رہی. جی بالکل. دیکھیں ابھی میں چھوٹی کلاس میں چھوٹے لیول پر یہ نہیں بتا سکتی، لیکن ماشاءاللہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں سوائے عابدہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی میری بات کو سمجھ رہے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پہ. ابھی یہ آ رہا ہے جار مجرور، اور جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے والا کیا ہو گیا، یہ متعلق ہو گیا ہے نا. جی تو پھر یہ کیا بن رہا ہے، جار مجرور سے پہلے معرفہ آ جائے تو وہ جار مجرور اس معرفہ کا حال بنتا ہے. جی. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ حالت بیان کی جا رہی ہے. جی انسان کی. ویسے تو ہم کیا کرتے ہیں، متعلق کر دیتے ہیں نا. ہاں جی ویسے تو ہم کہیں گے کہ کس کے متعلق ہے بھائی، فعل کے متعلق ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا. تو بالکل. اس کا متعلق جو ہے وہ تو فعل بھی ہے نا. اچھا، فعل جو ہوتا ہے وہ اس کا وہ جو ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے فاعل کے یا مفعول کے. اور اگر یہ بھی آ جائے تو یہ بھی اس کا متعلق ہی بنتا ہے، جار مجرور فعل کا بھی متعلق بنتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے متعلق تو وہ بن گیا فعل کا، لیکن اگر اس سے پہلے آپ کا معرفہ آ گیا تو اس کا حال بھی بنے گا، ڈبل رول کرے گا. تو یہ ابھی یہاں پہ ظرف لغو ہے. ظرف کہ اس کا لغو، متعلق موجود ہے نا. ہاں جب وہ ہوتا ہے تو پھر لاگو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس اتنی ڈیٹیل میں اور نہیں جا سکتے، بس اتنی میری کچھ سمجھ سکتا تھا بات اتنی میں نے بتائی. اب ظرف لغو اور وہ کیا ہوتی ہے وہ تو پھر تھوڑا اور ایڈوانس لیول کا. ہاں وہ بھی تھوڑا سا نا مجھے ریویژن تھا، میں ابھی بس آپ کی بات سے مجھے متعلق سے یاد آیا. ہاں وہ مستقر بھی ہوتا ہے اور لغو بھی ہوتا ہے. جی مستقر تب ہوتا ہے جب آپ کا متعلق موجود نہ ہو. جی. متعلق جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، فعل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فعل متعلق ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے، خبر متعلق. خبر خود متعلق ہوتی ہے اور وہ متعلق کی خبر ہوتی ہے. تو زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ فرق. تو بہرحال تو ہم آگے نکل گئے بہت. تو یہ آپ کا ہے لام تاکید کا ہے، کاف بھی جی. تاکید کا ہے، ڈبل تاکید ہے. باب تفعیل سے قوم یقوم تقویم، تو یہ باب تفعیل سے ہے. ہاں لگ تو رہا ہے، لیکن قوما ہاں یوکب میں وہ تو پیش آنی چاہیے نا یہاں میں. ہاں یہ تو مصدر ہے نا. مصدر ہے نا، اسی لیے ہم مصدر میں کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم مصدر میں تو زبر ہی آتی ہے. یہ بات بالکل. ہاں ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ، صحیح ہے صحیح ہے. قوما یکمم تکمیم. تو جیسے علامہ یعلم تعلیم ہوتا ہے نا، ویسے یہ باب تفعیل ہی ہے. چلیں، تو یہ بھی ڈاؤٹ ہمارا دور ہو گیا نا. وہی میں سوچ رہی تھی یہاں پہ زبر آ رہی ہے، میں اس کا وہی سمجھ رہی تھی علامت مضارع، حالانکہ یہ مصدر ہے ہمیں پتہ ہے اچھی طرح، لیکن ہم اس کو علامت مضارع سمجھ کے تمسمرچے سے پیش نہیں آ رہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا آگے کیا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر. اللہ ببدر. تو یہ لقد جو ہے لام و یہ تو تاکید، تاکید کی ہو گیا، حروف تاکید ہو گئے نا. اور آگے نصر فعل ماضی ہے، اور کم جو ہے مفعول بھی ہے.
اور اللہ نہیں، فعل ماضی کا فاعل اللہ ہے، نصرہ کا فاعل، اور بھی بدرین ہے، یہ متعلق فعل ہے بے بدرین۔ اچھا، تو نصرکم کس نے قسم، اچھا کس نے مدد کی تمہاری؟ اللہ اللہ نے نے مدد تمہاری کی۔ مدد کی بدر کے موقع پر۔ تو اب یہ جملہ فعلیہ ہی ہے، ظاہراً فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، تو جی قد اور بالکل۔ لقد تو جملہ فعلیہ پہ ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اسمیہ پہ آتا ہے، لیکن اس میں پھر میں کس دن بتاؤں گی کہ جملہ فعلیہ پہ آنے سے کیا چینجنگ آتی ہے اور کیا میننگ ہوتے ہیں اس کے۔ تو جملہ ابھی اسی اسمیہ پہ میں آنے سے الگ ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، نہیں، یہ مجھے اسمیہ پہ نہیں ہے، فعل مضارع پہ، فعل مضارع پہ جی، ورنہ آتا ہے قد، فعل ماضی ماضی پہ آتا ہے۔ موسٹلی آتا ہے، کبھی کبھار اچھا، آتا ہے نصر فعل ماضی، کم کیا بن گیا؟ اب دیکھیں یہ کم تھا، ملانے کے مفعول۔ لیے ہم نے کیا کیا، کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہوں ملانا ہو اور یہاں پہ کم ہو، کم ہی ہوں ضمیر ہے نا، یہ کمو تو نہیں ہے نا، جی بالکل کم ہے۔ تو جب اس کا ترجمہ کرنا ہو تو نصر کم کہا کریں، ٹھیک ہے، کمو نہ کریں، کچھ لوگ نصر کمو کہہ کے ترجمہ کرتے ہیں، تو ایسے جی نہیں کرنا چاہیے، کم کہہ کے کرنا، نصرکم مدد کی تمہاری۔ اب اس کو آگے ملانا ہے تو آگے پیش دے کے ملائیں گے، لیکن ٹھیک۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی جگہ ضمیر آ جائے تو پھر کیسے ملائیں گے؟ وہ ضمیر آ جائے تو ہاں تو کم ہو، وہ تو سکون ہی رہے گا، واو واو لگا کے یا واو اگر لگا، منہ ہو، منہ واو واو قیا ڈالیں گے، نصرکم، بالکل پھر واو۔ ہم واو کا بھی اضافہ کریں گے، کل کی کلاس ہاں میں میں نے یہ پڑھایا تھا ہاں کل جی میں کہ جی اگر یہاں پہ دیکھیں مثالیں آئیں گی تبھی ہم کچھ کر سکیں گے نا، تو اگر صرف آپ کا اللہ لفظ جلالہ ہو، یعنی مطلب کوئی معرف لام اسم ہو تو ہم صرف پیش لگائیں گے، لیکن اگر اس کی جگہ ضمیر آ جائے، ہم بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی ضمیر اینی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے، وہ لگائیں گے، وہ کا بھی اضافہ کریں گے اور میم پہ پیش بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، بالکل تو اب یہاں پہ تو یہ فائل بن رہا ہے نا، تو ہو ضمیر تو آ نہیں سکتی، یہاں پہ نہیں آ سکتی نا، وہ ضمیر مفعول کیا اور یہ فائل ہے، جی نہیں نہیں آ سکتی نا، لیکن میں نے ایک نہیں، مثال آپ لوگوں کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگزامپل کے تھرو ہمیں سمجھایا ہے نا آپ ہاں۔ نے۔ دوسرا ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ آپ کا کفرو لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو دہرائے بغیر یہ ہم آگے نہیں چل سکتے، کفرو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے ضمیر لگانی ہے تو کیا لکھائیں گے، کفرو تو انہوں نے کفر کیا، اس کا مفعول بھی لگانا ہے آگے، تو اب کیا کریں گے، الف کو گرائیں گے، بس ہاں الف الف جی الف کو گرا دیں گے تو کفرو ہو جائے گا، تاکہ یہ لفظ جو ہے نا اس کے ساتھ مل جائے، ورنہ یہ الگ ہی پڑا رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ملانے کے لیے پہلے الف اس لیے لگایا کہ ہم نے یہ فعل دوسرے جملوں سے الگ کرنا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ سے، اور جب ضمیر لگانے کا ٹائم آیا مفعول کی ضمیر، تو ہم نے اس کو گرا کے اور اس ہو ضمیر کو کفرو کر دیا، اس الف کو الف اشباہ کہتے ہیں یا الف وقایہ تو نہیں کہتے ہیں نا، الف وقایہ کہتے ہیں، وقایہ بھی کہہ سکتے ہیں اب ٹھیک۔ اشباہ پتہ نہیں کیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وضاحت کر دیں تو میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں۔ ہاں نہیں اشباہ سنا تھا، لیکن میں نے وقایہ سے ہی سمجھا ہے، لیکن کبھی کبھی وقایہ ہاں ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اچھا، اس کے بعد آپ کا اگلے کیا ہے، ہاں لقد ہاں ہاں، لقد بدر کے مقام پر یا بدر میں، ٹھیک ہے نا، ہاں بی بدر، بدر کے مقام پر یا بدر کی لڑائی میں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور اللہ فاعل، کم ضمیر مفعول، اب دیکھیں جب اسم ظاہر فاعل آتا ہے تو ضمیر مفعول کی ہوتی ہے تو اس کو پہلے ہی فعل کے ساتھ جا کے جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کون سی صورت ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کل میں نے 4 صورتیں بتائی تھی جملہ فعلیہ لکھنے کی، یا میں تو نے نہیں کی۔ دونوں کیا ہوتے ہیں، اسم ظاہر ہوتے ہیں، یا دونوں ضمیر ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور یا یہاں پہ ایک ضمیر ہے اور ایک اسم ظاہر ہے۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور فاعل جو ہوتا ٹھیک ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو تیسری صورت تو یہ ہو گئی کہ اسم ظاہر مفعول بن کے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو اس کے اپوزٹ ہے نا، اسم ظاہر ٹھیک، فاعل بن کے آ رہا ہے، یہ چوتھی صورت ہے۔ یہ چوتھی صورت ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر ترتیب بدل جاتی ہے، فعل، مفعول اور فاعل، ٹھیک ٹھیک اسی صورت میں وہ جو ہوتی ہے نا آپ کی ترتیب بدلتی ہے بس، اچھا صحیح۔
अब समझ देखिए ना, गई। पहले फेल आ रहा है, फिर फाइल नहीं आ रहा, फिर मफूल आ रहा है। हाँ, वरना तरतीब तो ये होती है ना कि फेल फाइल मफूल हो, लेकिन हाँ, तो इसमें यहाँ पर चौथी क्या सूरत होगी, में चौथी सूरत में बदल जाएगी। जब आपका फाइल इसम ज़ाहिर होगा और मफूल की जमीर होगी, तो उसको पहले लाके लगाएंगे ना फेल के साथ। जी, ये हमें प्रैक्टिकली आता है, लेकिन हमें समझना नहीं बोलने आता में आ रहा कि था, हमें नहीं चार जी, मैं सूरत में। 4 अच्छा, सूरतें। अच्छा, इसके ऑपोजिट जो सूरत होती है, मसलन इसको आप मफूल लाएं, इसको मफूल लाएं, और हम्म जो है फाइल जो है वो इसम ज़ाहिर लाएं। हम्म फाइल तो यहाँ भी इसम ज़ाहिर है, हमें मफूल लाना है मंसूब, और फाइल जो है वो आपने ज़मीर लानी है। ठीक है, फाइल ज़मीर लानी है। नसर, हाँ, जैसे आपने नसर, हामिदन करना है, हामिदन करना है ना, हम्म तो मफूल आपका क्या हो गया, इसम ज़ाहिर हो गया। ठीक है, अब आपने पीछे फेल लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? तो ये होगा ना, नसर अल्लाहु हामिदन, नसर अल्लाहु। नहीं, इसमें तो फिर न, दोनों फाइल हो जाएंगे ना, मुझे तो ज़मीर चाहिए फाइल। अच्छा, तो नसरहु, नसरहु, नसरहु ही होगा, नसरहु तो नहीं होगा। नसरा हामिदन, उसने मदद की हामिद हाँ, की। तो वो अंदर तो है ना, इसकी तो जमीर मुस्ततर है। जी, तो और क्यों ला रही हैं अल्लाह, वो क्यों लाने की कोशिश हाँ, कर फिर रही वो हैं? नहीं चाहिए। जी जी, जब हामिदन लगा दिया मफूल, तो आपने फाइल को ज़मीर लाना है, तो फिर यही वाली तो सूरत फिर वो बनेगी ना। जी हाँ, तो अंदर ही आएगी, क्योंकि पहले और चौथे में अंदर ही होगी। हम्म, अब हम्म इसको अगर हम ज़मीर कर देते हैं, और हामिद उनको खालिद उनको फाइल कर देते हैं, इसम ज़ाहिर जो है वो फाइल ले आते हैं, तो अब क्या होगा? अब नसरा कैसे? हामिदुन, नसरा हामिद हामिद, तो अभी है ही नहीं ना यहाँ पे, इस जुमले में खा- हामिद उनका है। नहीं, नसरा खालिदु हु, नसरहु हम्म, खालिदून। नसरा नसरा, खालिदु, यस, ये नसरा, इस तरह लिखेंगे, खालिद, इस हाँ, तरह लिखेंगे, इस हाँ, तरह नसरा खालिद, हाँ जी, खालिदुन हु। नसरहु खालिदुन होगा, क्योंकि हाँ, तो तरतीब बदल। जी जी, यही तो मैं तरतीब यहाँ पे बदल। बता हाँ, रही थी नहीं, ना, जज़ाकिल्लाह खैर, आप इसमें दिमाग चला। नसरहु खालिदुन, इस खालिदुन, जमीर को आपने अकेले नहीं छोड़ना। जब मफूल की जमीर आएगी ना, तो जब अकेले। मफूल का हमारा इसम ज़ाहिर आया था, तो कोई मसला नहीं था, हम्म हमने अपनी तरतीब भी नहीं बदली। नसरा फेल हुआ फाइल, और हामिदन मफूल, तरतीब नहीं बदली हमने। जी, ठीक है, लेकिन जब जमीर हमारी मफूल की आ गई, हामिदन की बजाय हु आ गया, और उसको फाइल अकेले, हमारा इसम ज़ाहिर आ गया, उसके उलट हो गया ना, बिल्कुल, तो फिर तो हमने उसको क्या किया, अकेला इस नहीं जमीर को छोड़ना। यहाँ से उठा के पीछे लगा देंगे, यहाँ वो ये यहाँ आ अच्छा, जाएगा, नसरहु खालिदुन। ये बहुत अच्छा तो अब आपकी फॉलो। तरतीब बदल गई। तो इनको हाथों से लिखें ना, जी मिसालों को जी लिखें ताकि आपको याद होए। जी, मुझे बार बार बिल्कुल। क्यों बोलना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आती। आप इन मिसालों को लिखें, ये चारों सूरतें लिखें, दोनों इसम जाहिर फाइल बनाएं, दोनों जमीर। अभी मुझे मिसालें दें, चले, मैं भी नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, इतने बड़े एडवांस लेवल पे पहुंच के भी अगर ये चीजें समझ नहीं आई, तो क्या फायदा है? जो पहली सूरत है वो तो नसरहुल्लाहु है। अच्छा, ला, नसरा नसरा, नसरा नसरा खालिदन, पहली सूरत है। खालिदून। पहली सूरत क्या होगी? नसरा, नसरा, उसने नसर, मदद की। नहीं, नसर एक अल्लाहु, उसने, नसर खालिद और अमीद जरूरी नहीं है। अच्छा, नसर अल्लाहु, हम्म किसकी मदद की अल्लाह ने? अ, इसम जाहिर लाना है ना, हाँ, खालिदन। खालिदन, खालिदून। ठीक है, जी, दूसरी सूरत क्या है? फेल अ, लाइन नसरा, फेल तो यही आएगा ना। ना, फेल तो यही आएगा, नसरा। फेल क्यों यही आएगा, बताएं मुझे। हमें इस भी क्यों, एग्जाम्पल कर। नहीं, क्योंकि इसम जाहिर फाइल है ना, जी, जब तक इसम जाहिर फाइल आता रहेगा, फेल वाहिद ही रहेगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ भी इसम जाहिर फाइल है, मफूल भी जाहिर है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी सूरत लानी है कि आपकी दोनों जमीरें आए, फाइल भी जमीर आए, दूसरी सूरत है, और तो मफूल भी जमीर आए, तो क्या होगा? नसरहु, हु। उसने मदद की उसकी। अब फाइल भी आपका जमीर हो गया, हुआ निकाल लिया बाहर आपने, जी अल्लाह की जगह फाइल ले आए ना जमीर, जी, नसरा उस मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ ना, बस हमने जमीरें कर दी दोनों।
بالکل خالد کی جگہ بھی ضمیر لے آئے، اس کی جگہ بھی ضمیر لے آئے، اس نے مدد کی اس کی. مدد کی. یہ دوسری صورت ہو گئی، دونوں ضمیریں فاعل بھی. رزقناہم، خلقناکم، ہے نا، یہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں دونوں ضمیریں ہوتی ہیں. خلقناکم، نام بھی ضمیر ہوتی ہے، کم بھی ضمیر ہوتی ہے. خلق کا فعل ہوتا ہے اس میں. اس کو تو یہ دو دوسری، ضمیر ہاں دونوں متعلق ہے. ضمیریں. رزقناکم. اچھا، اس کے بعد تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت ہوگی کہ نصر خالدن. یہ والی اس میں صورت اس کی اپوزٹ ہو گئی نا، یہ سیکنڈ صورت ہاں اس کی اپوزٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب بالکل تیسری صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسم اسم آپ کیا کہیں گی؟ اسم ظاہر فاعل لائیں گی. جی اسم اس سے ظاہر فاعل تو آ گیا اس سے پہلے نصر اللہ خالدن. نہیں. اب اب ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، اسم ظاہر فاعل لا رہے ہیں لیکن مفعول جو ہوتا ہے وہ ہے وہ ضمیر لا رہے ہیں. وہ تو چوتھی ابھی ہم نے ڈسکس کی نا. چلیں اس کو چوتھے نمبر پہ رکھ لیتے ہیں، اس کے اپوزٹ والی کر لیں. اس کے اپوزٹ والی ہے نصر خالدن، اس نے مدد کی خالد کی. تو آپ نے فاعل کو منسوب کر دیا. فائل تو اس میں نصرہ کے اندر ہے نا. یعنی آپ کہہ اس میں رہی ہیں ہم نے جیسے یہاں پہ ہم کل آپ نے پتا نہیں، کل میں نے کلاس دیکھیں نہیں لی یہاں تو پہ اللہ اور خالد ہی رکھیں. ٹھیک ہے، جملے کو چینج نہ کریں. یہاں پہ اچھا ہوا ضمیر وہی اللہ کے لیے اور وہ خالد کے لیے، جملے کو یہی والا رکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ نے مفعول منصوب نہیں لانا، مفعول کو منصوب لانا ہے ابھی، اور اسم ظاہر لانا ہے. اچھا تیسری صورت کیا ہے کہ یہ اسم ظاہر ہوگا مفعول. چوتھی ہاں صورت میں مفعول اسم ضمیر ہوگا. جی. تو تو اب اس کو چوتھی آپ نے صورت میں اسم ظاہر، ہاں، اور نصر فاعل کو ضمیر لانا ہے. فاعل کو ضمیر لانا ہے. فائل کو ضمیر لانا ہے تو نصر اللہ، نصر خالدن، نصر خالدن جی یہی ہوا نا. اور چوتھی پوزیشن ہوگی نصرہ اب خالدن. یہ چاروں جملے لکھ لیں اور ان پہ ہاں غور کریں. جی اب ہوگی نصرہ اب خالدن. خالد کو ہم ضمیر لے آئے نا، جی اس کو تو ساتھ جوڑ دیا. تو پھر نصرہ دیکھیں ایک دفعہ میں پھر محمود بتاتی ہوں، محمودن یا اللہ. یس ایک دفعہ میں پھر بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سن لیں غور سے. یہاں پہ دونوں صورتیں جو تھیں وہ اسم ظاہر تھی، یہاں پہ دونوں صورتیں ضمیر تھی، فاعل اور مفعول. جی یہاں پر آپ کا فاعل اسم ضمیر تھا اور مفعول جو تھا وہ اسم ظاہر تھا. فاعل ضمیر تھا. فائل بھی ضمیر تھا اور مفعول بھی ضمیر تھا. دوسری مفعول کہاں سے ضمیر تھا تیسری صورت میں؟ تیسری صورت میں تو صرف فائل ضمیر ہے اور مفعول ظاہر ہے. ہاں، تیسری صورت میں یہ ہے مفعول ظاہر ہے اور فاعل ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اب جی یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر مفعول ضمیر ہے اور فائل ظاہر ہے. یا اس کے الٹ ہو گیا. جی ٹھیک ہے، یہاں پہ فاعل خالدن تھا، یہاں پہ فاعل خالد، یہاں مفعول تھا خالدن، یہاں خالدن فاعل ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اور یہاں بالکل. پہ ضمیر تو آ گئی. مفعول ضمیر ہو گئی اور فائل ظاہر ہو گیا. تو یہ آپ کا فعل ہے، ہوں یہ آپ کا مفعول ہے، اور پھر اور یہ فائل. آپ کا فاعل ہے. اس میں فاعل اسم ضمیر تھا، اس میں فاعل اسم ظاہر ہے. اس میں مفعول اسم ظاہر تھا اور ضمیر اس میں آ کے مفعول جو ہے ضمیر ہو گیا. تو یہ چار ہی صورتیں ہیں، یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں، یہ دونوں اپوزٹ ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ دونوں اپوزٹ ہیں. چار صورتیں. تو ابھی جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے میں گی. نے ابھی سارا لکھ لیا الحمدللہ. لکھ لیا تو پھر اس کو دیکھنا بھی ہے جا کے واپس، جی یہ بہت اور ضروری ہے. پھر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر سوال کر لیں. جی اچھا جی، تبھی تو آپ جملوں کا ترجمہ کر پائیں گے نا. لَقَدْ جی ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. سورہ زمر کی آیت ہے، دیکھیں قرآن مجید کی آیتیں آپ ابھی سے کر رہے ہیں. لقد آ گیا آپ کا، ضربنا. اب یہاں پہ بتائیں. یہ فائل ہے نا نحن. ہاں، نا سے پہلے سکون آئے تو فائل بنتی ہے، اور یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں مفعول نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں سے آ رہی ہے نا، گردان میں سے. ضربنا، ہاں تو اس کا مفعول ڈھونڈنا ہے. ضربہ کا مفعول تو ہوتا ہے نا، ہاں تو کیا مفعول ہوگا؟ پورے جملے میں مفعول کو ڈھونڈیں. تو تو یہاں پہ جو بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے نا اس قرآن میں.
इस कुरान तो में इनको हर की तरह की मिसाल है, तो इसमें तो मिसाल आपको मंसूब इसम नजर ही नहीं आ रहा। जी हाँ दरब नहीं है शायद हम नहीं। नहीं 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 वो तो नहीं है वो तो ये फाइल है, में है ना ये उसका तो नहीं तर्जुमा आ रहा ना, वो कैसे मफूल हो सकता है। नहीं लिलनास फी हाज़िल हाँ, अब ये कुरान देखें, ये आपको नजर आ रहा है मजरूर, लेकिन ये लिलनास। है असल में ये मफूल ही था, ठीक है हाँ ना। अब ली लाना जरूरी था ना। जाल हाँ जी लोगों के हम्म, लिए। जरूरी था ली लाना। तो सही फिर अब ये आपका फी महली नस्बिन जो है मफूल बन रहा है, हाँ जी लेकिन वैसे आपको मुतालिक बन रहा है, हाँ तीफी क्योंकि महल नस्बिन क्योंकि मुतालिक इस फेल के लिए मफूल तो चाहिए, मुतद्दी है ना। हाँ जी तो असल में क्या था, ये मफूल था, जी मफूल था, लेकिन ली लगनी। अब खाली अन्नास लिख देते तो क्या होता तर्जुमा, सोचिए अन्नासा लिख देते, है ना, तो वो ना हाँ बनता। तो नहीं वो लिखना है मुश्किल था दरबना नास पढ़ना भी मुश्किल था। हाँ पढ़ना भी दरबना मुश्किल हमने बयान की लोगों को तर्जुमा हो जाता, हाँ के लिए हाँ जी हमें के लिए तर्जुमा, लोगों को नहीं, लोगों के लिए। हाँ तो फिर जी हमने क्या किया, ली लाए और फिर हमने इसको फी माली नस्बिन मफूल बनाया यहाँ पे, क्योंकि फिर दरबा को मफूल तो चाहिए, लिया मफूल चाहिए ना। तो फिर जी इस तरह कभी कभी होता है कि मजबूरी हो जाती है, जैसे वो आपका है ना कि ज़हबल्लाहु बी नूरिहिम, हाँ तो भी नूरी हिम नून भी नूरहुम है, लेकिन उसके नीचे बी लाने की वजह से, क्योंकि ज़हाबा का मतलब नहीं चेंज होता जब तक बी ना लगाएं। हाँ तो ज़हाबा भी ले गया तो ले गया, इस तरह से ये फिर इसको हम मफूलुन बिही बोलेंगे भी कि बिल्कुल बोलेंगे, हल्ली बिल्कुल बोल देंगे कि बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि मुतादी फेल का मफूल तो आपने बताना है कहाँ है। ठीक ठीक तो ये समझ फी गई हाजल मैं कुरानी तो मफूल नहीं हो सकता ना, मिन कुल्ली हम्म मसलिन तो नहीं हो सकता ना। हम्म नहीं। तो जो है उसी को कहेंगे ना, जी इतने सारे मुतालिक भी नहीं बना सकते ना। तो ठीक हम है क्या करेंगे, इसको हम ये जो आपका है, ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये मफूल है आपका, लेकिन ली मजबूरी है ली लाना, तो अब हम इसको फी महली नस्बिन मफूल कहेंगे, ठीक है। सब ठीक है बजाय जी तो ये मुतालिक बन रहा है, जार मजरूर है, लेकिन इसको फी महली नस्बिन मफूल कहेंगे, तो ठीक इस है। तरह से ये अल कुरआनी जो है इसके हाल बनेगा मिन कुल्ली मसली लिन्नासी है ना, तो मार्फा के बाद आ रहा है ना फी हाजर कुरान, तो ये नहीं उसका, ये आखिरी में जो मिन कुल्ली मसली ने फी हाजल कुरआनी तो अल कुरआनी का हाल बनेगा मिन ये दो कुल्ली मसली मुरक्कबे क्योंकि जारी बन रहे हैं, ये भी दोनों मुरक्कबे मुरकबे जा जारी, ये भी मुरक्कबे जारी बन रहे हैं, हम्म क्योंकि इनका बीच में मिन आ गया ना, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ये दो हाँ मुतालिक। लेकिन मैं हाल की वो एडवांस में थोड़ा हाँ, हाल पहले वाले को, हाँ हाँ पहले वाले को आप हाल बना सकते हैं, वो मार्फा के बाद आ रहा है, हाँ उसको आप बना सकती हैं, वो मार्फा के बाद आ रहा है। जी ठीक मजरूर है तो है, लेकिन मार्फा तो है। हाँ हाँ ठीक है तो तो आप ये भी तो सोचे ना कि क्या क्या वो हाल बन रहा है लोगों का, फियाजल कुरानी हाल बन रहा है, नहीं नहीं बन नहीं रहा। अल कुरआनी जो है वो जुल हाल है और मिन कुल्ली मसलिन हाल हो सकता है ये नहीं मेरा दिमाग समझ आ रही मुझे नहीं, इस पूरे को आप हम्म, हाल नहीं बना सकती, क्योंकि हाल होता है हालत बयान करना। हाँ नहीं ये जुल हाल कह रही थी अल कुरआनी को हम्म, नहीं, फिर भी नहीं, मैं जुलहाल नहीं बन नहीं सकता, हो सक रहा ना जी जी जुलहाल जो होता है ना वो मार्फा होता है, ठीक है। अल कुरानी मिन कुल्ली मसल, आप इस तरह बनाना चाह रही है ना, तो हाँ इस हाजुल तरह, कुरआनी तो इकट्ठा ही आएगा नहीं नहीं क्योंकि इसमें नहीं, इशारा देखिए है देखिए हम्म मेरी बात सुने, हाल जो हम्म, होता है वो हालत बताता है, हर जुमले को उठा के नकरा के मार्फा के बाद आ रहा है हाँ उसको हाल बेशक नहीं बनाते, बात ही नहीं है यहाँ है ही जब नहीं तक उसमें हालत बयान नहीं की जाती। हाँ और फिर वो होना चाहिए उन 8 चीजों में ना जो इसम फाइल इसम मफूल उनका हाल हो इसम फाइल और इसम मफूल का हाल होता है यहाँ तो ये है ही नहीं, नहीं सबसे अल्हम्दुलिल्लाह कौन सबसे से है इम्पोर्टेंट चीज होती है तर्जुमा करना। अगर आपके हाँ तर्जुमे में वो हाल बन रहा है तो ये हाल बनेगा, हालत बयान नहीं कर रहा है तो ये हाल बनेगा, ऐसे ही जी हाल नहीं बन जाएगा। हाँ ऐसे ही नहीं बन जाएगा तो कि हर आप आप हाल मुझे देख के बताएं कि ये की हालत बयान कर रहे हैं फियाजल कुरानी, नहीं इंसानों की हालत बयान हो रही है यहाँ पे, तो इसको कैसे हाल बना दें, मार्फा के बाद तो आ रहा है। जी नहीं 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 तो बन अकल सकता भी इस्तेमाल करें, अकल भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तर्जुमे पे गौर करना है, अगर तर्जुमे में बन रहा है तो बना दें, जैसे हमने ऊपर अभी बनाया था ना यहाँ पे, हाँ उन्नासिल का कुल्लू नासिल का हमने यहाँ पे बनाया था एक हाल। आगे हाँ ये, पीछे बना हाँ शायद हमने कहीं बनाया है। हाँ
وہ بس یہ ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ میں تو وہ لناسی کو تو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہی ہاں تھی یہ لیکن ہم نے بنایا تھا ناسن، ٹھیک ہے، اور مشرب ہم نے یہ نہیں تھا کیونکہ یہ جان نہیں مجرور آیا تھا یہ نا، یہاں پہ بنایا تھا یہ والا، یہ حال بن رہا ہے، اب انسان یہ کا حال بن رہا ہے کیونکہ وہ ہاں انسانوں کی مفعول حالت کا بیان تو انسان حال کی کے لیے فاعل یا مفعول کچھ بھی ہونا چاہیے، اس کا حال بنتا ہے، فاعل کا حال بنتا ہے یا مفعول کا حال بنتا ہے، ایسے ہر چیز کا نہیں ہوتا۔ اب جو القرآنی ہے فی القرآنی ہے وہ نہیں بن سکتا، ہاں سمجھ ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا جی ابھی سر۔ ہوا نا دماغ کہ فعل ہاں اور فاعل کا مفعول بن سکتا ہے یا دونوں کا بن سکتا ہے اور کسی کا نہیں بن سکتا، کسی کا نہیں بن سکتا یا تو بالکل فعل کا بنے گا یا مفعول کا بنے گا یا دونوں ہاں کا بھی بن سکتا ہے، ٹھیک بالکل ہے۔ بس وہ حال وہی ہوتا ہاں ہے۔ تو یہاں پہ فاعل کا تو نہیں بن رہا، مفعول کا بن رہا ہے نا۔ میں صرف معرفہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فعل یا فاعل کی کیٹیگری میں ہے کہ نہیں جی۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ترجمے میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں۔ مفعول ہاں تو میں نے اس کو بھی بنایا ترجمہ تھا، مفعول تو میں نے اس کو بھی بنایا تھا، لیکن میں نے اس کو حال نہیں بنایا ہاں وہ کیونکہ ترجمے میں بن ہی نہیں رہا نا۔ فی ٹھیک ہے حاضل قرآنی کیسے انسانوں کی حالت بیان کر رہا ہے بھائی، نہیں۔ نہیں من کلی مسل جو ہے یہ بھی مرکب جاری ہے، تو یہ دیکھنا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں تو بن یہ سکتا۔ دونوں متعلق فعل ہاں ہوں گے، دونوں متعلقانی بن گئے نا، یہ متعلقانے ہوتے کس ہیں کے ضرب فعل کے۔ جی۔ تو لڑکا ڈر گیا ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ؟ لڑکا ڈر گیا ہے، تو ڈر گیا ہے کا ترجمہ دیکھیں فعل ماضی ہے لیکن ہے کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کام ابھی ابھی ہوا ہے، ماضی قریب کا معنی دے رہا ہے، قد کیا ہے؟ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، اور دوسرا معنی کیا دیتا ہے؟ تاکید کا دیتا ہے کہ کام ہو چکا ہے، ڈیفینیٹلی ہو چکا ہے کام، تو تاکید کا معنی بھی دے رہا ہے، یعنی کام فی الواقعہ ہو چکا ہے، ڈن۔ لڑکا ڈر گیا ہے، ڈر گیا ہے، اب یہ نہیں کہ ڈرنے کے قریب ہے یا ڈرنے کے قریب تھا، نہیں وہ تو لیکن ڈر کنفرمڈ نہیں، بات تو ہاں کنفرم بات ہے۔ قد فریقہ، اب فریقہ جو ہے یہ نیا لفظ ہے، قد فریق الولد فریق خوف میں کیسے آ گیا؟ پتہ نہیں یہ لفظ ہے یہاں پہ، اب مجھے نہیں پتا، ڈکشنری میں ہاں جا کے دیکھنے کی بھی ایک ایک لفظ کے بہت مطلب ہوتے ہیں۔ ہاں جی فارا کا فروٹ ورڈ ہے، اس سے کتنے لفظ آپ کو ملیں گے پتہ بالکل گروپ بھی ہوتا ہے، فریق ہے نا، تفریق بھی ہوتا ہے، فرا کا یو فریق و تفریق، اور ڈکشنری میں جائیں گے تو ایک ہی روٹ ورڈ سے آپ کو ہزاروں معنی مل جائیں گے، تو اس میں ڈر کا معنی بھی آتا ہے۔ ہم نے دودھ پی لیا ہے، ہاں تو ہم نے قد پی شربنا اللبن ٹھیک ہے بالکل اللہ بنا مفعول بن گیا، شربنا فاعل بن گیا، سمپل جملہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب مفعول کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل کا اثر کس چیز پہ پڑا، تو فعل ہاں پینے کا اثر کس چیز پہ پڑا؟ مفعول پہ پڑا۔ ڈرنے کا اثر کس پہ پڑا؟ ڈرنا، کون ڈرا؟ اثر نہیں پڑ رہا، نہیں وہ تو ڈر فاعل خود ہی ڈر گیا فاعل ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا آپ کا فریقہ، اس میں مفعول نہیں آیا، اس کا مطلب یہ فعل لازم ہے، اور اس میں مفعول آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے شریبہ کیا ہے؟ آپ کا متعدی ہے متعدد فعل، حالانکہ دونوں ایک ہی باب سے آ رہے ہیں، باب سامیہ سے آ رہے ہیں، لیکن ایک لازم اور ایک متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں لکھا۔ لڑکا ڈر گیا، اگر اب صرف ضرورت وہ ہی نہیں ہے بالکل صرف فریقہ بھی ہوتا تو وہ ڈر گیا، قد فریقہ وہ ڈر گیا، تو فعل اور فاعل سے بات پوری۔ اچھا، سورج طلوع ہو چکا ہے، تو قد طلعت الشمس کتنا اچھی بات ہے نا، اصل سورج میں کیا تھا یہ؟ اصل میں کیا تھا یہ؟ فعل کے اصل نیچے تو زیر نہیں، طلعت الشمس شمس تھا۔ اب تو یہاں پہ شمس جو ہے یہ مونس ہے، فعل بھی کیا آ رہا ہے؟ مونس آ رہا ہے، جی لیکن یہاں پہ طلع بھی لا سکتے ہیں، یس طلع الشمس بھی لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جی کون سی مونس ہے؟ لفظی مونس۔ جب لفظی مونس ہو، غیر حقیقی مونس ہو، دو ہی مونس ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، غیر حقیقی۔ اگر غیر حقیقی مونس ہو تو پھر آپ اس میں فعل اور فاعل دونوں لا سکتے، مطلب فعل جو ہوتا ہے مذکر مونس دونوں طرح سے لا سکتے، اچھا ریمائنڈر ہوا غیر حقیقی، غیر حقیقی مونس ہے نا، کوئی ہاں جوڑا ہے اس کا؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو سماعی غیر پلس حقیقی وہی ہوتی ہے جس کا جوڑا نہ ہو، اور یہ پھر اس میں سماعی مونس ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو غیر حقیقی کی دو قسمیں بنتی ہیں نا،
आगे जाके, हाँ जी, नहीं गैर हकीकी गैर पै- हकीकी मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है, इसकी दो मुअन्नस किस्में, हकीकी गैर हकीकी। हकीकी जी, क्या होती है? जिसका पैर हो जिसका पैर हो, और गैर हकीकी जिसका पैर ना हो, ठीक है। अब जी। इसकी भी आगे से दो किस्में बनती हैं। एक तो समाई होते हैं और दूसरे लफ्जी, लफ्जी। जी, वो लफ्ज के नहीं मता नहीं मरबूता नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, लफ्जी नहीं, लफ्जी बाद में आएगी, पहले अलामती। अलामती, ठीक ठीक। अलामती मोनस में क्या क्या आता है बताएं? ताए मरबूता और अलिफ ममदूदा। हाँ, उस अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा को दोनों को मिला के अलिफ तानीस कह देते हैं ना, अलिफ तानीस, यस। दोनों को मिला के अलिफ तानीस कह मकसूरा देते भी। हैं, और यहाँ पे ताए मरबूता है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। ये हम पढ़ रहे हैं, ये वाली अभी हमने नहीं पढ़ी, एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ये अभी मैंने कल परसों ये टॉपिक पढ़ा है, अलिफ मकसूरा और जो एडवांस लेवल की क्लास के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको वो पता है अलिफ तानीस क्या कौन से होता क्लास में पढ़ाया था उस्ताद साहब? है। ये जो बुध को एडवांस लेवल की क्लास होती है उसमें, अच्छा, सही, बुध की क्लास मंडे है। को मंडे को भी होती है, आपको तो वही क्लास लेनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं तो सुबह उठ सकती हूँ ना, कभी 4 बजे उठ जाती हूँ तो ठीक है, मेरे लिए बहुत। 4 बजे कोशिश पूरी करती हूँ, अल्लाह से दुआ मांग के चलती अच्छा हूँ। चलें, ठीक है, सही है। आदत डाल लेंगी तो हो जाएगी, मैं भी तो उठ जाती हूँ। ताए मरबूता, जी ठीक है, ताए मरबूता। ताए मरबूता अलामती मोनस 90, ये 95, 95% ये यूज होती है, ठीक है। और बाकी अलिफ तानीस जो होते हैं वो भी मोनस होते हैं, अलिफ ममदूदा वो आए या ज्यादातर अलवान और ओयूब में और आते हैं ना। हाँ ठीक है, सही है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपकी लफ्जी मोनस है, तो ये जो लफ्जी, ये किस में आता है फिर? शम्स, ये किस में आता है? लफ्जी मौन अलामती मोनस में आ रही है। नहीं नहीं, ये तो समाई है ना, तो लफ्जी मोनस को समाई भी कहते हैं। लफ्जी मोनस को समाई मोनस भी कहते हैं, सही। ठीक है। तो ये समाई मोनस में से आ रहा है। तो ये मैंने पूरा नक्शा खींच दिया, इसको कॉपी पे उतार लें। जी बिल्कुल, ये शॉर्ट आपका हो गया ना वो, पूरा रिवीजन हो गया। पूरा। मोनस, हकीकी, गैर हकीकी, हकीकी की तारीफ आनी चाहिए, गैर हकीकी की तारीफ आनी चाहिए। जी गैर हकीकी वो होती है जिसका जोड़ा ना हो, अगर जोड़ा होगा तो हकीकी में आ जाएगी ना। जी बिल्कुल। जोड़े का मतलब है कि ये मोनस है तो वो मुजक्कर होना चाहिए साथ। फिर अलामती होगी, इसको छोड़ देंगे, ये वाली यहीं पे खत्म हो गई। इसकी हम्म दो किस्में हो गई, अलामती और अलामती पहले कर लें और इधर लफ्जी कर लें, ये दो पहले बना लें और हम्म फिर अलामती को आगे डिवाइड कर लें। तो 95% ताए मरबूता होती है, ताए मरबूता का मतलब गोल ता होती है। और अलिफ तानीस का मतलब है अलिफ मकसूरा, हम्म। जो कि मूसा पे आता है, लेकिन मूसा हाँ, मुसन्नस मुअन्नस तो नहीं है ना, नहीं। तो ये अकल इस्तेमाल करनी है, जी ठीक है। लुबना बुशरा पे आएगा तब तो वो अलिफ मकसूरा जो है वो आपका मुअन्नस होगा ना, लेकिन हाँ मूसा याहिया पे आ जाएगा तो वो मुजक्कर होगा। तो जी ये भी बिल्कुल। थोड़ा देखना है। और फिर दूसरी किस्म क्या है? तो अलिफ तानीस की अलिफ ममदूदा। ममदूदा। यहाँ तक पूरा आप टाइप इसको कर लें जी और बिल्कुल। क्लियरली लिखें और हाईलाइट करें। हम्म मुअन्नस की दो किस्में और फिर आगे अलामती मुअन्नस की कितनी किस्में? दो किस्में। और हम्म, गैर हकीकी में लफ्जी मुअन्नस, गैर हकीकी की दो किस्में बेसिकली, और फिर अलामती की दो किस्में हो जाती हैं, गैर जी। हकीकी ऐसी रह जाती है। अलिफ और तानीस की भी आगे दो हो जाती है। अलिफ तानीस की दो कौन सी हो जाती हैं, मुझे ये बताएं। अलिफ और तानीस में अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा हुआ ना। हाँ, अलिफ और तानीस की दो हो जाती है, मैंने कहा आप हाँ, शायद इसकी बना रही है ना, अलिफ ममदूदा की बना रही, मैं दिमाग में चल रहा था। चले ठीक है, बहुत मुश्किल काम है इस सीट पे बैठना और इस वक्त बैठना, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है जब भी मिला दे। मैंने अपने दोस्त की मदद की, एक दो जुमले बनाए और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक। लक़द नसरना सदीकी सही सदीकी करके जुमला बनाए, सही करके, मदद की, किसने नसर मदद की और किसकी की? न, न, तो मैंने मदद की नसर टू जब आप नसर। हवा में बातें करते हैं तो फिर गलतियां करते हैं। हाँ इसका तरीका क्या होता है कि आप उर्दू के जुमले में इसको अंडरलाइन कर लें, थोड़ी सी जी तकलीफ उठाएंगे तो देर नहीं लगेगी ज्यादा, जी। वरना तो आप उल्टा करके गलत करके बैठ जाएंगे। अपने तो दोस्त नसर की, ये हो गया मफूल और ये हो गया फाइल,
चलें बनाएं अभी। तो नसरतु सदीकी या के साथ आएगा ना? नसरतु क्योंकि ज़मीर फाइल बन रही है ना। हाँ, नसरतु। नसरतु मैंने मदद की, तो नसरतु हो गया और उसमें फेल भी हो गया, फाइल भी हो गया, और अपने दोस्त की सदीकी। सदीकी। अगर अपनी दोस्तों की तो होती तो क्या होता? अपनी दोस्तों की होती तो बहुत सारे तो नहीं नहीं, बहुत सारे नहीं, अपनी दोस्त की, एक ही हाँ, दोस्त है। तो वो भी यही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि मुदाफ मुदाफ इलैह सदीकी दोनों एक ही होता है, या के साथ, या और नाम दोनों में एक आता है ना। सदीका तुम कुछ नहीं होता। सदीकतुन होगा, अच्छा। नहीं तो याद तो डालनी है ना, अपनी दोस्त या अपना दोस्त, तो सदीक। मैंने अपनी करना है यहाँ पे, अपनी हाँ। दोस्त की मदद की, तो कोई फर्क नहीं आएगा जुमले में। नसरतु सदीकती। सदीकती, यस यस, सॉरी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। नसरतु सदीकती, यस, ता के साथ आएगा। मैंने अपनी बेटी की मदद की। नसरतु नसरतु बिनती। बिनती। ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी वो बिनती बगैर गोलता की मुन्नस है, तो मुन्नस जो होती है सिर्फ गोलता वाली नहीं होती, वो बगैर गोलता की मुन्नस हो सकती। अच्छा, उसके बाद ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। रब्बना वलमना अनफुसना, ये तो कुरान की आयत है ना। रटा हुआ तो नहीं बोलना ना, ये रटा हुआ जुल्म ही है। किया, जुल्म किया। हाँ। ठीक है, ए नहीं, हमारे रब तो वो हो जाएगा ना अर्फ निदा और मुनादा। ठीक है, जी। जुल्म किया, हम किसने ना, जुल्म किया? नहीं, हमने नहीं। फाइल हो गया। हाँ, और फाइल क्या है, इसम जाहिर है या जमीर है? जमीर है। हाँ, तो जमीर हो तो फिर फाइल वाहिद, फेल वाहिद नहीं आता। जब जमीर होता है तो फेल वाहिद नहीं आता। यहाँ भी आपका जमीर था, फाइल तो फेल वाहिद आया था, वाहिद का सीगा आया था फेल। तू कहा था ना फेल, तो नसर तू। नसरा और नहीं, नसरत तो नहीं आया था ना, पहला और चौथा तो नहीं आया था ना। नहीं, नहीं, चौथा नहीं आया था। पहला भी नहीं आया था। हम्म। जब आपका जमीर फाइल होता है, हम्म। जब जमीर फाइल होता है तो पहला और चौथा सीगा आ ही नहीं सकते। अच्छा। ठीक है, फिर हम्म। क्या आते हैं? बाकी 12 में से सीगे आते हैं, तो यहाँ भी अब तो आपका नसर ना आया ना, आखिरी 14वां सीगा आया ना। जुल्म किया, जलम हम्म। ना। ठीक है, ज़लमना। अपनी जानों पर। हाँ, तो अनफुसना। अनफुसना। अब अनफुसा क्यों आया? क्योंकि वो मफूल बन रहा है। जी, फतह के साथ आएगा। हाँ, अनफुस क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी जानें हैं ना। तो नफ्स ना की जमा हाँ, है। नफ्स की जी। जमा है, तो अनफुसा ना, अपनी जानों पे, हमारी जानों पे, अपनी जान। जी। तो ये है जो दुआ आप मांगते रहते हैं ना आदम अलैहिस्सलाम की हर वक्त, उसका ये है। ए हमारे रब का क्या तर्जुमा होगा? हाँ, वैसे या रब्बना होता है, ना लिखे और रब्बा। रब्बना हाँ, या को लिखे ना, निकाल तो के भी। रब्बा पे जबर हाँ, डाल देते हैं। जी, ठीक बिल्कुल। है ना, जी। तो वो रब्बा रब्बा पे जबर बताती है कि यहाँ पर ए का तर्जुमा भी करना है। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो जी। रिकॉर्डिंग को सुने, नोट्स बनाएं प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आगे जाके आपकी। अल्लाह ने हमारी मदद की, जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं है, मैं नहीं कहती हर एक बनाए, मैं कभी ये क्लास में नहीं कहती कि हर एक बैठ के दोबारा लेक्चर सुने और हर एक नोट बनाए। सुनेंगे तो अपना फायदा है, लेकिन नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो क्लास में ही समझ जाते हैं बातों को, उनका रिवीजन क्लास में ही हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जरूरी है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मसलन किसमें? फौजिया, ये जो अभी हैं, क्या नाम है जो माइक पे हैं, फिरोजा। मैं फिरोजा जी। आपका बेस अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लिखें। जी। और जी, मैं। बाकी जिनको जरूरत है वो तो उनको पता ही है कि इनको जरूरत है। ठीक है ना, मदद की, किसने मदद की? अल्लाह ने अल्लाह। तो अल्लाह ने। नसर किसकी अल्लाह मदद? की। आप कोई और आ जाए माइक पे, सॉरी मैं सबको इग्नोर कर रही हूँ आज। कोई और आ जाए, बनाए, स्पीकर। आ जाए। आपदा बनाएंगी? जी। चले जी। आ जाए। आपदा, मुझे पीछे से नकल नहीं चाहिए। नहीं नकल नहीं, मैंने चीटर। प्रैक्टिस हाँ। प्रैक्टिस करी थी मैंने इसकी। हम्म, हाँ, तो ये होगा नसर मैंने आपके साथ कभी चीटिंग नहीं की, तो आप लोग भी चीटिंग नहीं करेंगे मेरे साथ, ठीक है। जी। अल्लाह ने हमारी मदद की, चलें।
मदद की नसरुल्लाहु। आपने 3 हिस्से किए इसके। जी नसर। मदद की फेल है। हम्म, अल्लाह ने इस फाइल, हम्म, और हमारी इस मफूल। मफूल। अब बनाए। मदद इस नसर नसर। फाइल इसम जाहिर है। जी, तो फिर हम पहला वाला सीखा आएगा इसमें, हम्म, नसरा। नसरा। नसरा, तो उसी में आ गया फाइल भी। अल्लाह ने फाइल है ना। सॉरी सॉरी, अल्लाह। नसरा अल्लाहु। अल्लाह। इसम जाहिर फाइल है तभी तो नसरा आया है जी ना। जी जी जी। चले आगे। मैंने मदद, अल्लाह ने मदद की, हमारी मदद की। हम्म, हु आ जाएगा ना, अल्लाहु। राइट। हु आएगा यहाँ पे। और सॉरी सॉरी, ठीक है, नो हु नो 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 आएगा। नो, नहीं नहीं, हु तो नहीं हु आएगा। हु आएगा, तो मगर मगर हाँ वो हु आगे हु तो पढ़ा होता नहीं है जाता। उसकी हाँ मदद की, उसकी हाँ, मदद पढ़ा की। नहीं जाता तो फिर नसरा ना कहेंगे, हमारी, फिर ना आएगा नसरा ना अल्लाहु। राइट, हमारी ना आएगा अभी यहाँ। अभी मुझे साफ पता चल रहा है कि आपने पीछे से देखा है जवाब इसका। नहीं नहीं, प्रैक्टिस कर रही थी मैं, मैंने खुद ने लिखा, फिर मैंने आंसर भी चेक चेक अच्छा, किया। आप जी। कैसे आ गई ना एकदम। नसरा और अल्लाह फाइल बना, ठीक है। हाँ, और जी जी। आपको कैसे पता लगा कि इसका जो है वो हमारी का तर्जुमा ना आ रहा है। चले ना, ठीक है, ये भी मान लिया। जी, फिर आपने इसको जाके वहां कैसे लगा लिया। बिकॉज पढ़ा नहीं जाता ना, अल्लाह ना कैसे पढ़ेंगे, तो फिर वो मफूल आगे लग जाता है फेल के साथ। हम्म। तो तो अगर नसर आप, ना नहीं जाता पढ़ने में। हाँ, पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, आपने हम्म, जमीर जब अकेली होती है ना जी, उसको तो आगे उसको ले उठा जाते के यहाँ लगाते हैं। हैं। जी। तो नसर ना नहीं कहेंगे। अगर नसर ना कह दिया तो आपके 2 नसरा फाइल हो ना, जाए। हाँ दो हाँ, नसर ना तो हो उस जाए। पर सुकून आएगा, राइट, नसर, नसर रा पे सुकून आ जाएगा, नसर, नसर ना ऐसे पढ़ेंगे ना। वो तो फिर हमने मदद की अल्लाह, 2 फाइल हो जाएंगे ना। अच्छा, तो उसको फिर नसरा ना होगा, हम्म, फिर नसर ना होगा। नसरा ना। अच्छा अच्छा। अगर ना जमीर से पहले आप कर देंगे ना, हम्म सुकून ला देंगे, तो वो तो नहनु बन जाएगा, हमने मदद की। हम्म उसको मार डरबा। समझ आई आपको फौजिया। हाँ, जी मैम। नसर ना क्यों कर रहे हैं। हम्म। जी मैम। जमीर को इधर क्यों ला रहे हैं। पहली बात तो ये, जमीर को इधर क्यों फेल के साथ जोड़ रहे हैं। हम्म क्योंकि जब भी जमीर मफूल बनती है और फाइल इसम जाहिर होता है, तो हम क्या करते हैं, उस जमीर को पहले ही फेल के साथ जोड़ देते हैं। तो जी दूसरा ये कि हमने इसका तर्जमा हमको करना है, हमने नहीं करना। अल्लाह का तर्जमा अल्लाह ने करेंगे ना, ये फाइल है ना। जी अल्लाह इसका तर्जमा को करना है तो इससे पहले जबर लानी पड़ेगी। हम्म अगर इसका तर्जमा नो ने लाना हो, हमने मदद की, तो फिर इसमें सुकून लाएंगे। ठीक है। जी। उसके बाद तूने उसको मारा। अब यहाँ पर हम्म। क्या हो गया। मारा मारा। मारा फाइल क्या है। तू, तूने, हम्म, हाँ, उसको, उसको। इस हाँ, अब फाइल क्या है, समझा रहा है या जमीर है। जमीर, जमीर है। जी, तूने, ये फाइल है ना। तूने या और ये मफूल है। जी। तो ये कौन सी वाली सूरत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तूने ये ये वाली तो फोर्थ वाली थी ना। हम्म। ठीक है। तो ये जी, तो ये वाली कौन सी है। ये होगा 12 में से आएगी, जमीर है, तूने। चलिए तर्जुमा करें, मारा के लिए क्या आएगा। बारह, दरबा, क्या। दरबा, नसरा, पता नहीं क्या बोली थी आप। दरबा, सॉरी, ठीक है। दरबा, आगे दरबा तो फेल हो गया। दरबा, तूने मारा। तूने, तू का आएगा, का, काम में आता है, ये ता, तूने, ता आएगा, दरबा, दरबा ता, दरबता। ता, दरबता। देखें, दरबता का तर्जुमा और दरबता का तर्जुमा बहुत फर्क है। हम्म। दरबता का तर्जुमा है तूने मारा। हम्म। और जब दरबता कर देते हैं तो उसका मतलब है उसने मारा तुझको।
हम्म। तो जब भी आपने फाइल बनाना होता है तो उससे पहले क्या लाते हैं, सुकून लाते हैं ना। जी। ये फाइल बनानी है अगर आपको जमीर है तो पीछे हम्म, सुकून लाएंगे ना। जी। दरफ्ता। तो ये क्योंकि ये फाइल बन रही है ना, तूने फाइल है ये। जी। उसको मारा, अब बताएं उसको। हु। हो। दरफ्ता हु। अब ये कौन सी वाली सूरत है, फाइल भी जमीर आ रही है, मफूल भी जमीर आ रही है। हाँ। ये तो चौथी वाली सूरत थी ना। आज सुबह सुबह मैंने 4 सूरतें पढ़ाई हैं, कल भी पढ़ाई थी। हम्म, फेल और फाइल और वो जो सीक्वेंस से आते हैं ना, उसमें 4 सूरतें होती हैं। कौन बताएगा मुझे, कोई दूसरे क्लास में से बताए, टाइम जाया हो रहा है। दोनों इसम जाहिर, फाइल और मफूल दोनों इसम जाहिर होते हैं पहली सूरत। दूसरी सूरत दोनों जो होते हैं वो जमीर होते हैं, फाइल भी और मफूल भी। हम्म, तो ये कौन सी सूरत है, फाइल और मफूल दूसरी दोनों। ये दूसरी सूरत। दूसरी सूरत। दूसरी। मैं लिखा था सारी। लिखा था तो फायदा ही नहीं ना, समझे भी ना। अच्छा, तुम सब मुअन्नस ने उसकी मदद की, तो मदद की फेल हो गया, उस मुजक्कर की मफूल हो गया, की आ रहा है, को आ रहा है। ठीक। ने से पहले पहले क्या हो जाएगा, फिर फाइल। फौजिया आप बनाए अभी, आप अपने दिमाग में सोचो कि ये सही बना रही है कि नहीं बना रही है, आबिदा बनाए। तुम सब मुअन्नस ने, ठीक है। तुम सब। जी जी जी। ये फाइल हो गया, ये मफूल हो गया, और मदद की। नसरा। हम्म, तुम सब मुनस ने। फाइल क्या है, मुअन्नस है, मुजक्कर है। मुनस है। हाँ, तो फिर नसरा कैसे आएगा बताओ। नसर तुन्ना। तुम सब मुअन्नस ने, नसर तुमना। इसको फाइल बनाना है तो पीछे सुकून आएगा। जी। नसर, जब भी फाइल बनानी हो जमीर तो पीछे सुकून दे दें, ठीक है। नसर तुमना, आगे। तुम सब औरतों ने मदद उस की उस उस मुजक्कर मुजक्कर की। की। उस मुजक्कर की। नसर तुन्ना हो। हो, बस ये जी बन गया, ठीक है। जी अब इस नून को छोटा कर देंगे और हो लगा दें, ठीक है। जी जी। नसर तुन्ना हो, तुम ये फाइल है, तुन्ना जमीर, ये फेल है, और उसके बाद क्योंकि देखे ना, फाइल अगर इसम जाहिर होता यहाँ पे, जी लड़कियां होता या औरतें होता, तो फिर तो हम फाइल वही लगाते ना, जी नसरत। फेल, जो फेल था वो नसरत लाते। जी। लेकिन यहाँ पे तो जमीर आ गई ना, तो जब जमीर बारह। आती है, फाइल बनती है, तो फिर आपका पहला और चौथा सीगा नहीं आता, जी 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 ठीक है। जी मैम। तो ये नसुरतुना कौन सा सीगा है, जरा देखें। ये 11वां सीगा बन रहा है, नहीं 12वां सीगा बन रहा है। बारह। हाँ ठीक ठीक, बारह। नसरतुन्ना क्योंकि तुम आए, अगर यहाँ पे होता हम सब मुअन्नस ने तो फिर और होता, ठीक है। जी अगर वो सब, यानी उन सब मुअन्नस ने अगर होता तो फिर क्या होता, उन सब मुअन्नस ने उस मुजक्कर की मदद की। अभी तो तुम आया ना, जी। हम उसमें हुन्ना आता। हुन्ना आता उसमें, नसर ना आता। हुन्ना। न हुन्ना की जगह हुन्ना, हुन्ना तो कहीं भी नहीं आती ना जमीर, बताएं मुझे, आती है कहीं हुन्ना जमीर माजी में, कहीं अंतुन्ना आती है। नहीं। तो पूरी तो नहीं आती ना हुन्ना, तो फिर क्या आता है, सिर्फ नून आता है ना, सिर्फ नून नहीं आता। जी। नसरना काफी, क्या है, नसरना काफी नहीं है। नसरना। ठीक 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 मैम। छठे सीगे से आपका ये सुकून शुरू होता है ना, तो नसरना काफी नहीं है। हम सब औरतों ने, नहीं नसरना तो हो जाएगा वो, अगर आपने इसको रखना है, यानी सरना। हाँ, नसरा ये होता है ना, ये नून तो रूट वर्ड का है ना, मैं समझ रही हूँ ये शायद नहनु का है। तो नसरना हो गया, उन सब औरतों ने मदद की, किसकी, हु, उसकी हु। नसरना हु। ठीक है।
उन सब जी। औरतों ने मदद की, उन सब की, हम्म, उन सब की, तो मफूल की ज़मीर हम आएगी ना। हम नसरनाहुम। इस तरह बनाते जा रहेंगे, अपनी तरफ से बनाते रहे और करते रहो। हम्म, तुम सब औरतों ने मदद, सब औरतों ने नहीं, तुम सब मुअन्नस ने मदद की उस मुज़क्कर की। अगर यहाँ पर लड़का आ जाएगा, उस लड़के की, या यहाँ पे औरतें आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये जी फाइल वाहिद आ जाएगा। फिर इसम जाहिर फाइल के साथ फाइल वाहिद फेल वाहिद आ रहा होता है, जी ठीक है। जी। तो अब चूंकि ये ज़मीर है, तो हम ज़मीर का सीगा लाएंगे ना 12 में से। नसर तुन्ना, नसरतुन्नहु। ये पढ़ाने से नहीं आता, ये सोचने से, पढ़ने से, होमवर्क करने से आता है। तुम दोनों ने हामिद का कलम चुराया। तुम दोनों ने हामिद का कलम चुराया। तुम दोनों ने फाइल चुराया, चुराया। सरका। हम्म, तुम दोनों ने सरक सरका, का। तुम दोनों ने चुराया। सरका तुम दोनों ने। फाइल इसम जाहिर है या ज़मीर है? जमीर है। ज़मीर है। अब ज़मीर है तो पहला सीगा तो नहीं आएगा ना। नहीं। क्या आएगा? 12 में से आएगा ना। तो तुम सरक। दोनों ने चुराया सरका, क्या चुराया? सरका कलम, ये चुराया कलम। कला, कलम कलमा, हामिद हामिदीन। हामिद, हामिद का कलम। इसको जबर क्यों लाए? क्योंकि इसको मफूल बनाना है, जी। और ये अलिफ आपका फाइल है। दोनों ने चुराया, अगर एक ने चुराया, उसने चुराया होता तो सारा का कलम हामिद, उसने चुराया, ठीक है। जी। अगर होता ना उसने चुराया, तो सरा का कलम हामिद, उसने चुराया हामिद का कलम। कलम। अब दो हैं तो सरका हो जाएगा। उन जी। सब ने चुराया हामिद का कलम, उन सब ने चुराया। उन सब ने। सरका हम। अच्छा, सरका, सरकू हो जाता है ना यहाँ पे। सरका उन सब ने। यहाँ पे गलती हुई है हमसे, सरका नहीं होना चाहिए, सरका हो तो हमने लिखा है तो उस, उन दोनों ने चुराया हामिद का कलम। हमने लिखना था तुम दोनों ने हामिद का कलम चुराया। तो फिर हम क्या करेंगे? सरक सरक तुम। सरक्तुमा। सरक ना नहीं। सरक तुम। तुम दोनों ने, सरक सरका ता, सरका सरक्तु सरकत ता, सरकता। सरकता, तुम दोनों ने चुराया। कलम हामिदीन। सरकत होता है ना, सरकता होता है। सॉरी, यहाँ पे भी गलती है, ये होगा तुमा, सरक तुमा। ये सरक तुमा होगा, क्योंकि मैं भी सोचूं क्यों आ रही है, ता तो मुअन्नस के लिए आती है। सरक तुमा, तुमा। ये होगा सही। तुम दोनों ने चुराया, ये फाइल बनेगी अनतुमा जमीर, जी। अनतुमा जमीर फाइल बनेगी, और ये फेल बनेगा, और ये मफूल बनेगा। जी। अगर हम सरकता कहेंगे ना, तो तुम दो मुअन्नस ने चुराया हो जाएगा, उन दो मुअन्नस ने चुराया हो जाएगा। सरकता, ता लगाऊंगी तो गलत हो जाएगा, तुमा लगाना है। तुम दोनों ने, अनतुमा जमीर लानी है यहाँ पे, ठीक है। जी। अच्छा, जैद के भाई ने तुम दोनों को तलब किया, जैद के भाई ने तुम दोनों को तलब किया। तो तलबा के लिए, तलब करने के लिए क्या हो जाएगा? जैद के भाई ने तुम दोनों को तलबा। तलबा या तलिबा होगा क्या? तलबा, आगे, तलब किया जैद के भाई ने, अखू अखू जाइदिन। जैदिन, ये क्या बनेगा? अखू जैदिन, मुदाफ मुदाफ इलैह बनेगा यहाँ पर। मफ़ाइल बनेगा ना। फाइल। अच्छा, आगे क्या जी है? फाइल। और तुम दोनों को, तुम दोनों को। हम्म, दोनों को। तुम हंतुमा। दोनों, तुम दोनों को है ना मेरी बहन, तो मफूल जमीर लाए ना, अंतुमा तो फाइल बनती है, जी जी जी। उस दूसरे वाले उसमें से लाए ना।
का कुमा कुमा मिसल है ना, का का कुमा। कुमा तलबा कुमा अखू जैदिन। कुमा हो जाएगा, तलबा कुमा, तुम दोनों को तलब किया। नहीं नहीं, असल में पता है क्या, फाइल तो यही है लेकिन ये मफूल बन रही है जमीर, तो इसको हम पहले फेल के साथ लाके जोड़ दिया। तो तलबा अखू जैदिन कुमा यहाँ लगना था ना, यहाँ हाँ लगना था ना, तो हमने क्या किया, इस जमीर को इसको जब मफूल की जब जमीर आती तो उसको फेल के साथ जोड़ देते। फेल के साथ। चाहिए? जी एनी डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर लें। शाहीन, फिरोजा समझ आ गई? फिरोजा को अच्छी तरह आ गई है। चलें, तभी चुप बैठी है ना। जब आपकी मफूल की ज़मीर होती है और फाइल इसम ज़ाहिर होता है तो मफूल की ज़मीर को पहले ही फेल के साथ जोड़ देते हैं। के साथ जोड़ते हैं। चलें, फाइल ने तो वैसे ही जोड़ना होता है, फाइल ने तो वैसे ही जोड़ना होता है, ठीक है, वो तो वैसे ही फेल के साथ ज़मीर जुड़ जाती है, फेल के बाद फाइल आ जाता है। लेकिन अगर मफूल की ज़मीर आ रही हो तो उसको पहले ला के यहाँ लगाते हैं, फाइल जैसे फाइल को लगाते हैं वैसे इसको, जी और फाइल को आगे कर देते हैं। तो इस तरह फेल, मफूल और फाइल सीक्वेंस टूट जाता है यहाँ पे। मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया और उसका गोश्त खाया। मुसलमानों ने इसका गोश्त ज़बह खाया। किया गाय को मुसलमानों ने, इसको छोड़ दें अभी और को छोड़ दें, पहले ये वाला करें। अच्छा अच्छा, ज़बह किया, ज़बह हाँ। किसने ज़बह किया? इसम ज़ाहिर फाइल है ना। मुसलमानों ने, सॉरी, ज़बहू मुसलमानों ने गाय को, मुसलमानों ने ज़बहू गाय, क्यों करूंगी मैं? नहीं इसम ज़बह, इसम ज़ाहिर फाइल आ रहा है ना। जी जी गाय, तो गाय मुस्लिमू ना, अल ज़बह मुस्लिम, अल मुस्लिम अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमूना, ठीक है। ज़बह इस अल एक्सरसाइज को आपने दोबारा करना है सबने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर नहीं करेंगे सारी मेहनत बर्बाद, मेरा टाइम जाया, आपका जाया। ज़बह अल मुस्लिमूना, मुसलमानों ने ज़बह किया किसको? गाय को। अल बकरा, ये कौन सी सूरत है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है? ये पहली है, ज़बह मुस्लिमीना। अल बकरा, ये पहली है। फाइल भी इसम ज़ाहिर है, मफूल भी इसम ज़ाहिर है। और के लिए क्या लगाएंगे? वाव, वाव हुर्फ अतफ बा। और उसका गोश्त खाया, और उन्होंने उसका गोश्त खाया। मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, उन्होंने। अब खाया उसका क्या? गोश्त फेल है, ठीक है। अकला किसने खाया? उन्होंने खाया। गाय, मुसलमान ने, मुसलमानों ने नहीं खाया, उन्होंने मुसलमान खाया। उन्होंने, हम्म, वाह अकला, अकला, उन्होंने गोश्त का, खाया, फाइल जमीर है ना, जी 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 इसका ज़मीर तो लाना, फेल अकला वाहिद तो नहीं आएगा ना। नहीं, उन्होंने, जब अकला फाइल हम, जमीर होती है तो 12 में से बनाते हैं ना। जी अकला हम, अकलू, व अकलू, उन्होंने खाया। जी जी अकलू लह लहमन, लह लह लहमा, लहमा गोश्त किसका? उसका, उसका गोश्त, उसका गोश्त खाया। लहमा लहमहा। लहमा, हाँ हाँ मुस्लिम आपको मोनस पता है, चल रहा है ना आपकी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं। जी 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 लहमा, हाँ गाय मोनस है जी। इससे पता है क्या होगा? ये तर्जुमा, वैसे तो हमने कुरान का तर्जुमा नहीं करना, हमने कुरान का अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना है, वो तो हम कर ही लेंगे, वो इजी होगा। ये वाला उर्दू से अरबी में क्यों करते हैं कि उससे आपके रूल्स पक्के हो जाते हैं, आपकी ग्रामर पक्की पक्की हो जाती है, जी जी ठीक है। देखें, अभी फाइल जब इसम जाहिर था तो हमने फेल वाहिद लगाया था, ठीक है। जी लेकिन जब फाइल हमारा जमीर बना, उन्होंने खाया, ठीक है, तो फिर हमने फेल का सीगा वाहिद नहीं लाया, जमा लाना है, जमा लाया है। खाया का हुम नहीं होगा? हुमा हुम, ये वाव होम ही है ना मेरी जान। आई नो, बट उसका बाद गोश्त वाला, हाँ गोश्त हुम। गाय तो एक ही है ना। अच्छा,
صحیح लहमहुम आदमियों का गोश्त खाया क्या, صحیح गाय का खाया, गाय तो एक ही है। جی 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 صحیح ठीक है, अच्छी बात है, आप क्वेश्चन किया करें। जब क्वेश्चन आते हैं ना, इसका मतलब है आप समझ रहे हैं चीजों। तो आपका यहाँ पे होम नहीं आएगा बल्कि हा आएगा, क्योंकि यहाँ की जमीर कहाँ जानी है, गाय की तरफ। गाय की तरफ। और ये वाली जो जमीर है ना होम की, ये जानी है मुसलमानों की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया, जब एक दफा नाम आ जाता है तो दोबारा नाम नहीं लाते ना, बुरा लगता है ना, फिर जी उसके जी। उसके मुताबिक जमीर लाते हैं ना। हाँ, तो उसके मुताबिक जमीर आ गई होम यहाँ पे। उन्होंने खाया, लेकिन तर्जुमा करें, मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया, गाय को ज़बह किया, मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया और उन्होंने उसका गोश्त खाया। अब यहाँ पे हमें फेल अकाला तो नहीं लाना था ना। अगर अकाला ले आते, खाया का अकाला बना देते, तो अकाला का मतलब है उसने खाया उसका गोश्त, उन्होंने खाया ना होता, इसलिए हम अकाला नहीं लाए, अकालू लाए। ठीक है, जी। अगर मैं अकाला लिख देती तो उसने खाया जाता ना। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ तो नहीं है ना यहाँ पे। नहीं यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है उसका गोश्त खाया, लहमहा उसका गोश्त, खाया अकाला। नहीं। लेकिन अकाला लहमहा का मतलब ये होता है कि उस एक बंदे ने खाया उसका गोश्त। ज़बह सब ने खाया किया और खाया एक ने, तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हम क्या नहीं। लाएंगे, अकालू लाएंगे। अच्छा, अभी मूसा अपनी कौम की तरफ लौटे, मूसा लौटे मूसा अपनी कौम की तरफ। सब मिलके बना लें अभी। रजा। रजा, लौटे, इसम जाहिर फाइल है ना, तो रजा ही आएगा ना, है ना। जी मूसा मूसा फाइल है, लौटने वाले अपनी कौन। कौम की अब तरफ। देखें ये है इसम मकसूर, जैसे हम अलिफ जी जी जी। मकसूर है ये ना मूसा। अच्छा, इसके ऊपर अब पेश वगैरह नहीं आएगी। जब अलिफ मकसूर आ जाता तो कोई पेश वगैरह कुछ नहीं आती, जेर भी नहीं आती, जबर भी। रजा मूसा, उसके बाद अपनी कौम की तरफ। नहीं, अपनी कौम का क्या होगा, कौमा, قومی कौम कौम कौमा हु, कौम हूँ। अपनी अपनी कौम कौम की। की तरफ। इसलिए मैं कहती हूँ कुरान की आयतें निकाल के गौर किया करें। अच्छा, ये फाइल बन रहा है, ये मफूल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, तर्जुमा क्या है, ऐसे क्यों है। इला भी आएगा ना, इला तरफ इला कौम ही। हाँ, तो ये इला आ जाएगा तरफ। अभी इला कौमी ही, तरफ लौटे, ठीक है, तरफ का भी आ जाएगा। पीछे से नकल मारी है या क्या किया है, आई डोंट नो। सही है ना, तो इला आ गया। बहरहाल अच्छी बात आपने याद करवा दिया। और तभी मैं कही थी कौमा हो कैसे आ रहा है। तेरे लड़के ने मुझे मारा, दरबनी। मुझे मारा, मारा जो है ये आपका क्या है, फेल है, मुझे है मफूल है, तेरे लड़के ने फाइल है। जी। दरबा, अब देखें फाइल दरबा समझाहिर आ रहा है या क्या आ रहा है, जाहिर आ रहा है, तेरे लड़के ने। दरबा, नी हम्म, उसने मेरे तेरे मुंह लड़के ने फाइल आगे चला जाएगा ना, तो इसको दरबा जी नी कर देंगे, मुझे मारा। ठीक है, तो हमने जी मफूल की जमीर पहले लगा दी और अब हम जी लगा देंगे तेरे लड़के ने। फाइल तेरे लड़के है ना, वला, जी। वला, दका वला, दका दका वला दुका। वाला दुका। दो मफूल बनाने हैं, इसको भी मफूल, इसको भी मफूल, तो फेल किधर गया, फेल दराबा है, ये मफूल है, ये फाइल है, दोनों मिलकर। ठीक है, इस पे गौर करना। हामिद और मोहम्मद मदरसे में आए और अपना सबक याद किया, हाफिजा। याद किया, हाफिजा, किसने याद किया, हम हामिद और महमूद ने। हाँ, दुआ महमूद। ये दो जुमले है ना, और के बाद एक नया जुमला आ रहा है, इसको पहले ये वाले को करें। हामिद और महमूद दो लोग हैं, फाइल बन रहे हैं, मदरसे में आए, फेल क्या हम आएगा, आए फाइल इसम जाहिर हो तो फेल क्या आता है, जा जा आ, हामिदुन व महमूदुन व मिनल महमूद, मदरसती। में आए,
جی व महमूदुन मस्जिद मदरसे में आए, तो में के लिए फी आता है ना, ये फिल मदरसती मदरसे में आए, मदरसती ठीक है। अब ये मुताल्लिक हो जाएगा फिल मदरसती, सही है, मजरूर जी और ये फाइल हो जाएगा फिल मदरसती मदरसे में आए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, हाफिज, वहाफिजा वहाफिजा फाइल इसम जाहिर है तो हाफिजा लगाओ, जी अगर फाइल इसम जाहिर नहीं है तो फिर आप हाफिजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे फाइल जो ज़मीर है, अपना सबक नहीं अपना सबक तो मफूल है ना, अपना सबक दोनों ही या मफूल है, अपना सबक, ये या दोनों ही आपके मफूल है। सबक उन्होंने, उन्होंने उन्होंने यानी वो दो है ना, उन्होंने, وحفيظ درسنا हाफिजा दरसा, दरसा, दरसहुम दरसा, نعم दरसा हुमा, हुमा हुमा क्यों है, जुमले को लिखे उस पर गौर करें बाद में, हुमा क्यों लगाया मैंने, मुज़क्कर है ना दो है ना इसलिए हुमा लगाया, अगर ये तीन होते तो जी हम लगाती, अगर जी एक ही होता तो दरसा हु हो जाता, अगर सिर्फ हामिद होता तो जा हामिदुन फिल मदरसती व हाफिजा होता, हाफिजा नहीं होता, हाफिजा, और उसने याद किया दरसा हु, अपना जी सबक। अब दो लोग हैं, अब इसी को जमा बना देते हैं, हामिदुन व महमूदुन व खालिदुन मदरसे में आए, फिर जी ठीक है, वहाफिजू व हाफिज जू जू, और यहाँ पर क्या आ जाता, दरसा هم हम, हम दरसा के ऊपर जबर आई है क्योंकि ये मफूल है, अपना मफहूम सबक, उन्होंने अपना सबक याद किया, और जी उन्होंने याद किया अपना सबक, सबक एक ही है, लोग बहुत हैं याद करने वाले, जी ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैंने पहले भी कहा था, मैं ये आपको टेस्ट भेजने वाली थी इस एक्सरसाइज का, फिर मैंने कहा चलिए क्लास में ट्राई करा देती हूँ, क्योंकि अभी आप कच्चे हैं थोड़े। अच्छा, फातिमा और जैनब दो ही हैं, घर में दाखिल हुई और उन्होंने खाना खाया, दो दो जुमले आ रहे हैं, दोनों घर में दाखिल हुई, तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी बताएं। دخل दखल دخل فاطمة दाखला फातिमा फातिमा, फातिमा, वज़ैनब फातिमा के ऊपर क्या लगाऊं, एक पेश जैनबू, हाँ दोनों दाखिल हुई, तो दाखला फेल वाहिद ही आएगा, ठीक है, क्यों वाहिद आएगा, और दाखला क्यों लगाया आपने, दखलत क्यों नहीं लगाया, दखलत दखलत क्यों लगाएंगे, मोनस है ना ये दोनों हाँ ठीक है, और चूंकि इसम जाहिर फाइल है इसलिए दखलत ही आएगा, जी। ठीक है। दखलत फातिमा वज़ैनब हम्म, फिल बायती फिल बैती, घर में दाखिल हुई, और फिर उन्होंने दोनों क्या किया, खाना खाया वाह, हुआ आ, अकल और उन्होंने खाना खाया, तो वो दो ही है ना, वाह, जी अका, أكلها अकलता, वअकलहा अकलता, लहा हा लगाएंगे तो वहक वो तो मफूल की जमीर होती है, हा, जी 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 ये जो ता के ऊपर, أكلتها ता, ये अलिफ जो है ये यहाँ पे, अकलता, और मुसन्ना उन्होंने खाया, दोनों ने खाया, तो फेल क्या है, वाहिद ही आएगा ना, नहीं जमीर आ रही है, सॉरी, तो उन्होंने खाया, तो क्या हो जाएगा, अकल, अकल दो है ना, जी उन्होंने दो ने खाया, फाइल वअकल जमीर है ना, फाइल जमीर है, वअकल उन्होंने खाया, अकल, अकलता वअकल तुन्ना, नहीं उन्होंने है ना, अकल ना, उन्होंने, अकलना अच्छा अब अकलना ये दो के लिए अकलना तो नहीं आ सकता ना, दो औरतें हैं ना, ये तो मुझसे अका, नहीं ये पहले वाला ही सही था ना उस्ताद सर। हाँ अकल अकलता, ता होगा, अकल ता होगा, हाँ अकलता होगा, अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलता अका, लता लता लाम पे जबर ही आएगी, ता, जबरता अकलता उन दोनों ने, ठीक है, ये अकल ता मुअन्नस की है, अगर एक लड़की होती तो अकलता होता,
ٹھیک ہے اکلت ہاں وہ ہوتا اکلت ہوتا، لیکن اب دو ہیں تو اکلتا ہو گیا، ایک ہوتی تو اکلت ہوتا. اگر ایک ہی لڑکی ہوتی تو ہم کہتے دخلت فاطمہ تو فی البیت واکلت. ٹھیک ہے. اور کیا کھایا اس نے؟ انہوں نے کھانا کھایا طعامها ہاں اپنا کھانا تو نہیں ہے، الطعامہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، الطعامہ ہوگا، اپنا کھانا نہیں ہے، ابھی صرف کھانا ہے. جی یہاں پہ اپنا تھا نا تو اپنا کے لیے ہم نے آگے ضمیر لگائی تھی، یہاں صرف الطعامہ آئے گا. اور ان دونوں نے کھایا کھانا. ٹھیک ہے. تو یہ باقی جو ہے نا ان کو کرنا 3-4 ہی رہتے ہیں، کوشش کرنا. اور میرا بھی اتنا زیادہ لکھتی ہوں نا پھر میرا ہاتھ درد شروع کر دیتا ہے بازو میں، تو اتنا کافی ہے. آپ اس کو اسی پہ غور کریں، اتنا ہی کرنے تو بڑی بات ہے، تو پھر ہم آگے کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اپنا ایسا ضرور ڈالنے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم ماضی میں نفی آگے آسان ہے، بس یہ ترجمہ آ جائے آپ کو تھوڑا سا. یہ اینڈ ہے فعل ماضی کے ترجمے کا، یہ اینڈ ہے. اگر یہ آپ کو آ جاتا ہے تو پھر مضارع کا بھی آ جائے گا، کیونکہ سیم چیزیں ہوتی ہیں، وہی فاعل ہوتے ہیں، وہی مفعول ہوتے ہیں، وہی متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ماضی کا اچھی طرح کر لیں گے تو مضارع کا بھی خود ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مضارع بہت ہی آسان ہے، تو اس کو کریں جو آپ کو دیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.